Praise the Lord. Hallelujah. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க? कितने लोग खुश हैं? நான் ஒரிசாவுல இருந்து இங்க நான் வந்தேன் ட்ரெயின்ல. मैं ट्रेन से ओडिशा से यहाँ आया. Praise the Lord. Oh. Hallelujah. ஒரிசாவுல இருந்து வரும்போது ட்ரெயின் 2 घंटा லேட், 2 மணி நேரம் லேட். तब जब मैं ओडिशा से आ रहा था, ओडिशा से, तब ट्रेन जो है 2 घंटा लेट आ रही थी. இன்னைக்கு நம்ம ட்ரெயின் கொஞ்சம் லேட்டா போயிட்டு இருக்கு. आज हमारी गाड़ी थोड़ा सा विलंब जा रही है. 5 மணிக்கு நீங்க டீ குடிக்க முடியாது. 5 बजे आपको चाय पीने के लिए समय नहीं मिलेगा. சந்தோஷமா இல்லையா? क्या आप खुश हैं? 5 बजे नहीं छोड़ेंगे यहाँ से. Praise the Lord. हालेलुया. ஆண்டவருடைய வசனம் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே உங்களுக்கு ஒரு ஆகாரமாய் கடந்து வரும். आज परमेश्वर का वचन आपके लिए भोजन के रूप में यहाँ से निकलेगा. நேற்று எத்தனை பேரோடு ஆண்டவர் பேசினார்? कितने लोग परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर ने कितने लोगों से बातचीत किया कल के दिन में? நீங்கள் சீயோனின் வாசிகள். आप सियोन के वासी है. ஆண்டவர் உங்களோடு பேசினார். परमेश्वर ने आपसे बातें की है. எத்தனை பேர் நான் சீயோன் என்று சொல்றீங்க? कितने लोग कहेंगे कि मैं सियोन हूं? சியோனுக்கும் பாபிலோனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை ஆண்டவர் உங்களோடு பேசினார். परमेश्वर ने कल के दिन में बातचीत किया कि सियोन और बाबिलोन के बीच की क्या अंतर है. பாபிலோனிலே கர்வம் பெருமை இருக்கும். और वहां बाबिलोन में बहुत बड़े बुराइयां पाई जाती है. சியோனிலே தாழ்மை காணப்படும். लेकिन सियोन में नम्रता की स्वभाव पाया जाता है. பாபிலோனிலே விக்கிரக ஆராதனை காணப்படும். बाबिलोन में घमंड और मूर्ति पूजा होती है. சியோனிலே ஜீவனுள்ள தேவனை தொழுது கொள்வார்கள். लेकिन सियोन में जीवित परमेश्वर की आराधना लोग करते हैं. ஆமென். आमीन. பாபிலோனிலே வேஷ்டித்தனம் விபச்சாரங்கள் இருக்கும். बाबिलोन में वेश्यागामी और व्यभिचार के पाप पाया जाता है. சியோனிலே தேவனுக்கு ஏற்ற பரிசுத்தம் இருக்கும். लेकिन सियोन में परमेश्वर के प्रसन्न योग्य पवित्रता पाई जाती है. ஆண்டவர் அதை உங்களோடு பேசினார். परमेश्वर ने इन बातों से कल के दिन में बातचीत किया. எத்தனை பேர் சொல்லுங்க எனக்கு தான் பேசின மாதிரி இருந்துச்சு? कितने लोगों ने महसूस किया कल के दिन में कि लग रहा था कि मुझसे परमेश्वर ने बातें किया है? உங்களுக்கு பேசின மாதிரி இல்ல, உங்களுக்கு தான் ஆண்டவர் பேசுறார். ये लगता नहीं है कि परमेश्वर ने आपसे बातें किया, लेकिन आपके लिए ही परमेश्वर के वचन आया. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन कहेंगे. எனக்காகத்தான் ஆண்டவர் பேசுகிறார். मेरे लिए परमेश्वर बातें करता है. சொல்லுங்க मेरे लिए. बोलिए मेरे लिए परमेश्वर बातें करता है. இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களோடு பேச போகிறார். आज परमेश्वर आपसे बातें करेगा. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிடம் எல்லாம் எழுந்து நின்று ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். लेकिन उसके पहले सब कोई खड़े हो जाएंगे. 5 मिनट हम परमेश्वर की स्तुति करने जाएंगे. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் இறங்க போகிறது. परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में उतरेगी. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் போது परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ होगी. பெரிய பெரிய மலைகளும் உருகி போகுமாம். बड़े बड़े पहाड़ भी पिघल जाएगा. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இப்ப இறங்கும் போது परमेश्वर की उपस्थिति अभी उतरने वाली है. உங்களுக்கு எதிரான பெரிய பெரிய போராட்டங்கள் எல்லாம் உருகி போயிடும். आपके सामने के बड़े बड़े पहाड़ जैसे समस्या है पिघल जाएंगे. ஆண்டவர் உங்களை விடுவிக்கிற நேரம் இது. अभी परमेश्वर आपको छुड़ाने का वक्त है. எல்லாரும் ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். सब कोई आंखों को बंद करके परमेश्वर की स्तुति करने जाएंगे. வெளியே இருக்கிறவங்களும் ஆண்டவரை துதிங்க. बाहर से सुनने वाले भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे. எல்லாரும் ஒருமித்து ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். एक मन होके हम सब कोई परमेश्वर की स्तुति करेंगे. இப்ப துதிக்கும் போது अब जैसे स्तुति करेंगे உங்களுக்குள்ளே ஒரு விடுதலை வர போகிறது. आपके अंदर एक छुटकारा का आत्मा कार्य करेगा. எத்தனை பேர் விடுதலையை விரும்புறீங்க? कितने लोग छुटकारा चाहते हैं? கைகளை உயர்த்தி हाथों ஸ்தோத்திரம் उठा பண்ணுங்க. के स्तुति 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 परमेश्वर की. Holy Spirit of God அவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. पवित्र आत्मा की उपस्थिति यहाँ मंडला रही है. கைகளை உயர்த்தி ஹalleluya என்று சொல்லுங்க. हाथों को उठा के हालेलुया कहेंगे. ஹalleluya என்றால் हालेलुया. தேவனுக்கு மகிமை. परमेश्वर की महिमा हो. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. ஹalleluya.
जोर से सब। हालेलुया, होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 हालेलुया। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம், ஹalleluya, ஹalleluya, ஆமென். பிரசன்னம், பிரசன்னம், தேவ பிரசன்னம், பிரசன்ஸா. ஹிந்தியில பாடு. தேவ பிரசன்னம், பிரசன்னம், Holy Spirit of God, உடைய பிரசன்னம் இறங்கட்டும் ஆண்டவரே. பிரசன்னம் Jesus, Rakashaka Bakadala Kabakaraba Legarasiadanama. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்க இறங்க வியாதிகள் மறைந்து போகும். परमेश्वर की उपस्थिति में बीमारी निकल जाती है. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கும் போது, जब परमेश्वर की प्रसन्न उपस्थिति निकलती है, உன் சரீரத்தில் இருக்கிற கட்டிகள் மறைந்து போகும். आपके शरीर के फोड़ाएं गायब हो जाएंगे. எத்தனை பேர் சுகத்தை விரும்புறீங்க? कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को चाहते हैं, चंगाई को चाहते हैं? ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் உனக்கு சுகம் உண்டு. परमेश्वर की उपस्थिति में आपके लिए चंगाई है, சுகம் உண்டு, चंगाई है. இப்பொழுதே சுகத்தை பெற்றுக்கொள். अभी चंगाई को प्राप्त कर ले. இந்த உபவாச நாளில் ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்குகிறார். अभी उपवास के दिन में परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा. ஆண்டவருடைய தழும்புகள் உன்னை தொட்டு சுகமாக்குகிறது. परमेश्वर के हाथ आपको छू के चंगा कर रहा है. பெற்றுக்கொள்ளுங்க சுகத்தை. चंगाई को प्राप्त कर ले. இப்பொழுது இப்பொழுது अभी प्राप्त कर ले. ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்குகிறது. परमेश्वर की उपस्थिति उपरती है. சரீரத்தில் இருக்க வலி வேதனைகள் மறைகிறது. आपके शरीर का वेदनाएं दर्द मिटता है. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, यीशु मसीह के नाम से உன் சரீரத்தில் என்ன வியாதி இருந்தாலும், आपके शरीर में कोई भी बीमारी क्यों न हो, இப்போதே ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்குகிறார். अभी परमेश्वर आपको चंगा करता है. பெற்றுக்கொள்ளுங்க சுகத்தை. चंगाई को प्राप्त कर ले. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, यीशु मसीह के नाम से, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से இப்போதே சுகம் சுகம் இறங்குகிறது. अभी चंगाई को प्राप्त कर ले. கரங்களை தட்டி சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ताली बजा के परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त कर ले. இயேசு உன்னை சுகமாக்குகிறார். यीशु आपका चंगा करता है. வியாதிகள் மறைகிறது, बीमारियां निकल जाती है, கட்டிகள் மறைகிறது, फोड़ाएं निकलते हैं, ஃபைல்ஸ் வியாதி மறைகிறது, और पाइल्स की बीमारी चंगाई होती है. வயிற்று வேதனைகள் மறைகிறது, आपके पेट के दर्द चंगाई प्राप्त कर ले. உன் கால்களில் இருக்கிற வலி வேதனைகள் மறைகிறது. आपके पैरों के दर्द से छुटकारा प्राप्त कर ले. சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. चंगाई को प्राप्त कर ले. இயேசு உங்களை சுகமாக்குகிறவர். यीशु आपको चंगा करने वाला है. அவர் உங்கள் பரிகாரி. वो चंगा करने वाला है. அவர் உங்களுக்கு பரிகாரியாய் இருக்கிறார். वो आपके लिए चंगा करने वाला है. அவரே உங்கள் மருத்துவர். वही आपके लिए डॉक्टर है. கைகளை உயர்த்தி அப்படியே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. Holy Spirit of हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति God. करें. Hallelujah. Hallelujah. ரெண்டு கைகளை உயர்த்தி दोनों हाथों को उठा करके Hallelujah. Hallelujah. जोर से Hallelujah. நல்ல சத்தமா பாடுங்க. आवाज उठा के गाएंगे और जोर से आवाज उठा के गाएंगे. Hallelujah.
Holy Spirit of God. आवाज उठा के Jesus. Hallelujah. 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 எல்லா கரங்களை உயர்த்தி अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु நல்லவர், यीशु நல்லவர், यीशु நல்லவர், यीशु அற்புதம், यीशु अद्भुत, यीशु अद्भुत परमेश्वर, அற்புதங்கள் செய்கிறவர், वो अद्भुत काम करने वाला है। ओ हालेलुया। हाथ उठा के गाएंगे। எத்தனை பேர் அற்புதங்களை விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग अद्भुत कामों के ऊपर विश्वास करते हैं? ஆண்டவர் எனக்கு அற்புதங்கள் செய்வார் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा प्रभु अद्भुत काम करने वाला? ஓ அவர் அற்புதமான தெய்வம், वो अद्भुत परमेश्वर है, அவர் நாம அதிசயம், उसका नाम अद्भुत है, அதிசயமானவர், वो अद्भुत काम करने वाला। ஓ உன் குடும்பத்துக்கு அவர் அதிசயம் செய்வார், आपके परिवार में अद्भुत काम करने वाला है। ஹalleluya ஹalleluya ஹalleluya। துதிக்கும் போதே அற்புதம் நடக்கிறது, आप स्तुति करते करते अद्भुत काम हो रहा, துதிக்கும் போதே அதிசயம் நடக்கிறது, आप स्तुति करते अद्भुत काम देखेंगे இயேசுவின் நாமத்தினாலே। यीशु मसीह के नाम से। இந்த 3 நாள் உபவாச ஜெபம் முடித்து நீ வீட்டுக்கு போகும்போது ये 3 दिन उपवास प्रार्थना करने के बाद जब घर लौटेंगे, அங்கே தேவன் அற்புதங்களை வெளிப்படுத்துவார், घर में आप अद्भुत कामों को देखेंगे। உன் ஊரிலே அற்புதம் அதிசயம் வெளிப்படும், आपके गांव में अद्भुत चिन्ह होंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा। हालेलुया शलरदलर बाबा बाबा। अभिषेक में எல்லா அந்நிய பாஷையிலே லிஹா ராகா பாகா ஷடா பாபா 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 இலா கா பாகா ஷடலா உன் வாயை திற, உன் வாயை விரிவாய் திற, आपके मुंह खोले, ராகா ஷேகே मुंह பாபா। पसारे, मुंह खोले। अनेकरे தேவனுடைய அபிஷேகம் நிரப்புகிறது, कई लोगों को परमेश्वर का अभिषेक भर रहा है, அபிஷேகம் நிரப்புகிறது, अभिषेक आपके ऊपर भर रहा है। அபிஷேகம் நுகத்தை முறிக்கிறது, अभिषेक जुआ को तोड़ने वाला, நுகங்கள் முறிகிறது, ये जुआ टूटती है, சாத்தானுடைய நுகங்கள் முறிகிறது, शत्रु के जुआ टूटती है, முறிகிறது, இப்பொழுது अभी टूटती है, கட்டுகள் அறுக்கப்படுகிறது, बंधन टूटती है। தேவனுடைய அபிஷேகம் परमेश्वर का अभिषेक உன்னை நிரப்புகிறது, आपको भरता है। अभी ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார், पवित्र आत्मा उतर रहा है, ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார், पवित्र आत्मा उतरता है, ஆவியானவர் இறங்கி வருகிறார், पवित्र आत्मा भी उतरता है। Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करंगले उयर्ती எல்லாரும் हाथ उठा के सब कोई गाएंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, welcome you Holy Spirit, hallelujah, यीशुवे உம்முடைய பிரசன்னம் ஆண்டவரே, எல்லாரையும் நிரப்பட்டும் ஆண்டவரே. ஜீசஸ்
ஹalleluya. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। ஆமென் ஆமென். உட்காருங்க. सब कोई बैठ जाए शांति से, शांतिपूर्वक सब कोई बैठ जाए। ஆண்டவர் இந்த நாளில் ஒரு வாக்குத்தத்தமான செய்தியை உங்களோடு பேச விரும்புகிறார். आज के दिन में परमेश्वर एक वायदा भरा संदेश देना चाहता है। உங்கள் வாழ்க்கையை மறுரூபமாக்குகிற ஒரு செய்தி ஆண்டவர் ये கொடுக்கிறார். संदेश आपके जीवन को रूपांतर करने वाला संदेश रहेगा। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மறுரூபம் வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन में रूपांतर हो? நான் வேறு மனுஷனாக வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का मनुष्य बन जाऊं? நான் ஒரு புது சிருஷ்டியாய் மாற வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் कितने விரும்புறீங்க? लोग चाहते हैं कि मैं एक नई सृष्टि बन जाऊं? நீங்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும்போது आप जब मसीह में आते हैं, நீங்கள் புது சிருஷ்டியாய் மாற்றப்படுகிறீர்கள். आप नई सृष्टि के रूप में बदला जाते हैं। உங்கள் சிந்தை மாற்றப்படுகிறது, आपके विचार में बदलाव है, உங்கள் பார்வை மாற்றப்படுகிறது, आपके नजरिया में बदलाव आता है, உங்கள் நோக்கம் மாற்றப்படுகிறது. आपके मकसद में बदलाव आता है। எத்தனை பேர் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறீர்கள்? कितने लोग मसीह में होके जीवन बिता रहे हैं? எத்தனை பேர் கிறிஸ்துவுக்குள் கடந்து வந்திருக்கிறீங்க? कितने लोग मसीह में होके यहाँ आए हैं? நான் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறேன் என்கிறவங்க கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. मैं मसीह में जी रहा हूं कहने वाले हाथ उठाइए। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். आप धन्य लोग हैं। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வது போல ஒரு ஆசீர்வாதம் உலகத்தில் கிடையாது. मसीह में जीते जीते जितना आशीष है वो आशीष कहीं नहीं मिलती है। பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வதே ஆசீர்வாதம். बगल वाला के हाथ देख के बोलिएगा, मसीह में जीना ही आशीष है। அல்லேலூயா, हालेलुया, ஆமென். आमीन। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வது ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். मसीह में जीवन बिताना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है। நிறைய மனுஷர்கள் உலகத்துக்குள் வாழ்கிறார்கள். आज कई लोग संसार में जीवन बिताने वाले हैं। அநேக மனுஷர் பாவத்துக்குள் வாழ்கிறார்கள். कई लोग पाप के अंदर जीवन बिताने वाले हैं। அநேக மனுஷர்கள் பாரம்பரியத்துக்குள் வாழ்கிறார்கள். कई लोग रीति रिवाज में अपने को बांध के रखे हैं। அநேக ஜனங்கள் மத சடங்குகளுக்குள் வாழ்கிறார்கள். कई लोग धर्म की जो भी रीति रिवाज है उसमें बांधे गए हैं। நாமோ கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறோம். लेकिन हम लोग मसीह में जी रहे हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நமக்கு ஜீவன் உண்டு. मसीह में हमारे लिए जीवन है, நித்திய ஜீவன் உண்டு. वो भी अनंत जीवन होता है। அல்லேலூயா, हालेलुया। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு. मसीह में जीने वाले आपके लिए अनंत जीवन रखा गया है। இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினி நரகம் உங்களுக்கு கிடையாது. दूसरी मृत्यु आग जो जलता है वो मृत्यु आपके लिए नहीं है। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிற நீங்கள் அக்கினி நரகத்துக்கு தப்புகிறீர்கள். मसीह में जीने वाले आप जो है आग का नरक से बच निकलते हैं। இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேசும்படி आज भी परमेश्वर हमसे बातें करने के लिए ஏசாயாவின் புத்தகம் यशायाह नबी की किताब 55ஆம் அதிகாரம் 55 अध्याय 13ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். 13वां वचन को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। ஏசாயா 55:13. यशायाह 55 उसका 13 वचन। तब भटकते के बदले शिनौर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेंहदी उगेगी और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। வேதம் அங்கு ஒரு சத்தியத்தை தெளிவாய் சொல்லுகிறது. बाइबल यहाँ एक सच्चाई को बतला रही है। முட்செடிக்கு பதிலாக देवदार वृक्षम मुளைக்கும். वहां ये लिखा है कि भटकरे के बदले में देवदार के पौधा उगेंगे। இது எதை குறிக்கிறது? ये किसको दर्शा रहा है? நம்முடைய வாழ்க்கையை குறிக்கிறது. हमारे जीवन को दर्शा रहा है। முட்செடிக்கு பதிலாக यहाँ जो कांटे पैदा करने वाले पौधों के बदल में ஆண்டவர் தேவதாரு விருட்சத்தை முளைக்க பண்ணுகிறார். यहाँ परमेश्वर का कहना है कि मैं देवदार का वृक्ष पेड़ों को मैं पैदा करूंगा। எதற்காக? क्यों? கர்த்தர்
கர்த்தருக்கு கீர்த்தி உண்டாக परमेश्वर की महिमा होने के लिए, அவருக்கு நித்திய அடையாளமாய் கர்த்தர் அதை செய்கிறார். परमेश्वर के लिए अनंत काल के चिन्ह के रूप में इस अद्भुत काम को प्रभु करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இங்க நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க ரெண்டு மரங்களை. यहाँ पर्दा में आप दो पेड़ों को देखते हैं। ஒன்னு தேவதாரு விருட்சம், एक देवदार के पेड़ है, இன்னொன்னு முட்செடி. ये दूसरा है कटीली डालियां। ஆண்டவர் முட்செடியை தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றுகிறார். परमेश्वर जो कटीली डालियां हैं उसको देवदार पेड़ के रूप में बदलता है। முட்செடி இருந்த அதே நிலத்திலே जहां कटीली बातें होती है, कांटे होती है, மறைய பண்ணுகிறார். अब वहां परमेश्वर उन बातों को गायब होने देता। அந்த இடத்துல முட்செடி இல்ல, वहां अभी कांटे नहीं है, ஆனா அங்க இப்ப என்ன இருக்கு? தேவதாரு விருட்சம் இருக்கிறது. वहां देवदार वृक्ष पैदा होने लगा। நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார். आपके जीवन के बारे में परमेश्वर बोलता है। முட்செடியா இருக்கிற உன்னை தேவன் தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றுகிறார். जहां ऐसे कांटे जैसे जीवन है, परमेश्वर आपको देवदार पेड़ के समान बदलेगा। நீ முட்செடியா இருக்கிற வரைக்கும் தேவனுக்கு மகிமை இல்லை. आप जब तक कांटे के जो भी वृक्ष के रूप में रहेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। நீங்கள் நான் ஒரு கிறிஸ்தவன், आप और हम मसीह हैं, ஆனா முட்செடி, लेकिन कांटे पैदा करने वाले हैं। ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகுமா? परमेश्वर की महिमा होती है, ஆண்டவருடைய நாமம் தூஷிக்கப்படும். परमेश्वर के नाम अपमान किया जाता நீ என்ன है। கிறிஸ்தவன்? क्या तुम ऐसा मसीह है? நீ என்ன விசுவாசி? क्या तुम क्या विश्वास की भी நீ है? என்ன ஊழியக்காரன்? क्या तुम क्या सेवक है? நீ என்ன பாஸ்டர்? तू क्या पास्टर का काम करता है? உன் சுபாவம் எப்படி இருக்குது? तुम्हारा स्वभाव कैसे होता है? உன் கேரக்டர் எப்படி இருக்குது? आपके गुण में क्या है? நடத்தை சரியில்லையே, आपके चाल चलन ठीक नहीं है, உன் பேச்சு சரியில்லையே, आपकी बोली सही नहीं है, உன் கேரக்டர்ல சரியில்லையே, आपके चरित्र बिगड़ा हुआ है, நீ முட்செடியா இருக்கிறாயே. आप एक कांटे पैदा करने वाले हैं। உங்கள் நிமித்தம் ஆண்டவர் நாமம் தூஷிக்கப்படும். आपके द्वारा परमेश्वर के नाम निंदा किया जाएगा। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க என் நிமித்தம் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வேண்டும் என்று? எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं मेरे द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा मिले? कितने लोग चाहता है? ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஆமென். आमीन। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या बताती है? அது கர்த்தருக்கு கீர்த்தியாக இருக்கும். परमेश्वर के लिए महिमा की बातें होगी। அது நிர்மூலமாகாத நித்திய அடையாளமாய் वो இருக்கும். परमेश्वर के लिए अनंत काल का चिन्ह ठहरेगा। நீங்க இறந்த பின்பு உங்களை குறித்து பேசுவாங்க. आपकी मृत्यु के बाद भी आपके नाम लोग लेंगे। ஆபிரகாமை குறித்து இன்னும் பேசுகிறோம். अब्राहम के बारे में अभी भी बातें चलती है। ஏனோக்கை குறித்து இன்னும் பேசுகிறோம். बाइबल का हनोक के बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। பவுலை குறித்து இன்னும் பேசுகிறோம். पौलुस के बारे में आज भी लोग बातें करते हैं। காரணம் என்ன? कारण क्या है? அவர்கள் முட்செடியா இருக்கவில்லை, वे कांटे पैदा करने वाले पेड़ नहीं रहे, அவர்கள் தேவதாரு விருட்சங்களாய் இருந்தார்கள். वे देवदार के पेड़ बन गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேர் விருட்சமாய் மாற விரும்புறீங்க? कितने लोग देवदार वृक्ष बनना चाहते हैं? செடி வேற, पौधा अलग है விருட்சம் வேற. और वृक्ष अलग है। செடியில நிழல் இருக்காது, पौधे में ज्यादा छाया नहीं मिलता है, ஆனா விருட்சத்துல நிழல் இருக்கும். लेकिन पेड़ में बहुत बड़ी छाया मिलती है। நேபுகாத்நேச்சார் ஒரு சொப்பனம் பார்க்கிறார். नबूकदनेस्सर ने एक सपन देखा। ஆண்டவர் அவனை ஒரு விருட்சமாய் காண்பிக்கிறார். परमेश्वर ने उसको एक पेड़ के समान दिखाया। எத்தனை பேர் விருட்சமாய் மாற விரும்புறீங்க? कितने लोग पेड़ के समान बनना चाहते हैं? எத்தனை பேர் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாய் மாற விரும்புறீங்க? कितने लोग ज्यादा लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। முட்செடி தனக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்காது, ये कंठीली जो है अपने लिए आशीष को भी नहीं ला सकती மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்காது. और दूसरों को भी ये आशीष को नहीं ला सकती। தானியேலின் புத்தகத்திலே அந்த சொப்பனத்தை பார்க்கிறோம். दानियेल की किताब में वो स्वप्न के बारे में किया गया है। எத்தனை பேர் ஆண்டவர் கொடுக்கிற சொப்பனங்களை பார்க்க விரும்புறீங்க? कितने लोग परमेश्वर से मिलने वाले स्वप्न को देखने के लिए चाहते हैं? ஆண்டவர் கொடுக்கிற சொப்பனம், परमेश्वर से स्वप्न मिलता है। எத்தனை பேருக்கு ஆண்டவர் சொப்பனம் கொடுத்து இருக்கிறார்? परमेश्वर ने कितने लोगों को स्वप्न दिया है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொப்பனத்தை கொண்டு
கொண்டு பேசுகிற தேவன். परमेश्वर सपनों के द्वारा बातचीत करता। நேற்று உங்களுக்கு எல்லா பிசாசு கொண்டு வருகிற சொப்பனங்களை கடிந்து ஜெபித்தோம். कल के दिन में शैतान से जो मिलने वाले सपनों को डांट करके हम लोग बांध करके प्रार्थना किए। அநேகருக்கு ஆண்டவர் விடுதலை கொடுத்தார். कई लोगों को परमेश्वर ने छुड़ाया। நேற்று நல்லா தூங்கி இருப்பீங்க. कल के रात में अच्छा से आपने सोया होगा। பிசாசின் சொப்பனம் உங்களுக்கு இனி வராது. अभी शैतान से कोई स्वप्न आपको नहीं तंग करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। தேவன் கொடுக்கிற தரிசனங்கள் சொப்பனங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும். परमेश्वर से मिलने वाले दर्शन और स्वप्न आपको मिलते रहेगा। ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சாருக்கு ஒரு விருட்சத்தை பற்றி சொப்பனத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर नेबुकदनेस्सर को एक पेड़ या वृक्ष के रूप में स्वप्न दिखाया। தானியேலின் புத்தகம் 4ஆம் அதிகாரம். दानियेल की किताब 4 अध्याय। தானியேல் 4ஆம் அதிகாரம் दानियेल 4 अध्याय 10ஆம் வசனம் 11 12 3 வசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம். 10, 11 और 12 वचनों को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। जो दर्शन मैंने पगले में पाया वह यह है, मैंने देखा कि इस पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है जिसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह पृथ्वी बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था। उसने पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसने नीचे मैदान के सब पक्षियों को छाया मिलती थी और उसकी डालियाँ में आकाश की सब पक्षियाँ बसेरा करती थी और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। விருட்சத்தை குறித்து இந்த சொப்பனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ एक वृक्ष के बारे में स्वप्न में कहा गया है। அந்த விருட்சம் வளர்ந்து பலத்ததாய் இருந்தது. लिखा है कि वो वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया। விருட்சம் பலத்திருக்கும். वो वृक्ष दृढ़ होता है। ஒரு செடி பலத்திருக்காது. एक पौधा दृढ़ नहीं रहता है। ஒரு சின்ன காத்து அடிச்சா செடி அங்க இங்க ஆடும். एक पौधा हाँ हवा बहने से इधर उधर हिलता। விருட்சம் பலத்திருக்கும். लेकिन वृक्ष जो है वो दृढ़ रहता। அது உறுதியாய் இருக்கும். वो स्थिर रहता। ஆண்டவர் உன்னை தேவதாரு விருட்சத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து இங்க எழுதி இருக்கிறார். परमेश्वर आपको देवदार वृक्ष के लिए तुलना करके बताया है। விருட்சம் எப்படி இருக்கும்? ये वृक्ष कैसे होता है? உறுதியாய் இருக்கும். वो दृढ़ रहता है। எல்லாம் எப்படி சொல்லுங்க? உறுதியாய் இருக்கும். सबको ऐसे बोलिएगा, दृढ़ रहता है, दृढ़ रहता है, உறுதி, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। அந்த சொப்பனத்தில் அது பலத்திருக்கும். वो स्वप्न में वो दृढ़ हो गया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। அது ஓங்கி வானம் வரையந்தம் வளர்ந்திருந்தது. वो आकाश को छूने लायक बड़ा हो गया। செடிக்கு ஒரு லிமிட் உண்டு. पौधा इतना ही दूर बढ़ता है, அது இவ்வளவு லிமிட்ல தான் வளரும். बस यहाँ तक ही वो बढ़ेगा। ஆனா செடி விருட்சம் அப்படி இல்ல. लेकिन पेड़ ऐसा नहीं होता, ஓங்கி वो வளர்ந்துட்டே இருக்கும். ऊंचे और ऊंचे जाता। எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளர விரும்புறீங்க? कितने लोग आत्मिक जीवन में ऊंचे और बढ़ने चाहेंगे? ஹல்லேலூயா हालेलुया। எத்தனை பேர் விருட்சமாய் வளர விரும்புறீங்க? कितने लोग वृक्ष के समान बढ़ते जाएंगे? நீங்க ஓங்கி வளரும் போது जब आप बढ़ते और बड़ा होते जाएंगे, உங்களை பார்க்கறவங்க ஆண்டு பாப்பாங்க. आपको देखने वाले सिर ऊपर हिला के देखेंगे। நீ முச்செடியா இருக்கும்போது अगर आप पौधा रहेंगे, कटीली உன்னை रहेंगे, அற்பமா பார்ப்பாங்க. आपको तुच्छ समझेंगे, உன்னை அற்பமா பேசுவாங்க. आपको तुच्छ बोलेंगे। ஆண்டவர் உன்னை விருட்சமாய் வளர விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहता है आप वृक्ष बन के बढ़ते जाए। நேபுகாத் அந்த சொப்பனத்துல பார்க்கறான். नेबुकदनेस्सर उस स्वप्न में देखा था, அந்த விருட்சம் வளர்ந்து வளர்ந்து பலத்திருக்கிறது. वो वृक्ष बढ़कर और दृढ़ हो गया। அது தேசத்தின் எல்லை பரியந்தம் படர்ந்திருக்கிறது. लिखा है वो देश के सिवाने तक फैलते गया। இந்த உபவாச ஜெபம் எதற்கு? ये उपवास प्रार्थना किस लिए? உங்களை உள்ளான மனுஷனிலே பலனடைய செய்ய, आपके भीतरीय मनुष्यत्व में बढ़ाने के लिए, உங்கள் உள்ளான மனுஷனிலே சத்துவத்தை கொடுக்க. आपके भीतरीय मनुष्यत्व में शक्ति प्राप्त करने के लिए। எத்தனை பேருக்கு உள்ளான மனுஷனிலே சக்தி வேணும்? कितने लोगों को भीतरीय मनुष्यत्व में शक्ति चाहिए? பீத்தரிய மனுஷன் இருக்கிறது தெரியுமா உங்களுக்கு? भीतर जो मनुष्य रहता है, क्या आप देखते हैं? இருக்கா இல்லையா? देख है या नहीं? ஹாய் ஹல்லேலூயா हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। ஆண்டவர் உன்னுடைய உள்ளான மனுஷனை பலத்திருக்க பண்ணுகிறார். परमेश्वर आपके भीतरीय मनुष्य को
दृढ़ करना चाहता। உன்னுடைய உள்ளான மனுஷன் பலத்திருக்கும் போது, आपके भीतर या मनुष्य जब दृढ़ होगा, ஒரு சிங்கம் வரும்போது जब एक शेर आएगा, அது எப்படி தெரியும் தெரியுமா? वो मनुष्य को कैसे दिखेगा मालूम है? ஆட்டுக்குட்டியா தெரியும். एक मेमना जैसे दिखेगा। சிங்கம் வரும், शेर आता, ஆனா உள்ளான மனுஷனில் பலன் இருக்கும்போது, लेकिन भीतर या मनुष्य में अगर बल रहेगा, தாவீதுக்கு எப்படி தெரிஞ்சிச்சு தெரியுமா? दाऊद को कैसे दिखाई दिया मालूम है? ஆட்டுக்குட்டி போல தெரிஞ்சிச்சு. एक भेड़ या मेमना जैसे दिखाई पड़ा। சிங்கத்தை அப்படியே கிழித்து போட்டான். वो सिंह का मुंह को ऐसे फाड़ डाला। கைகளை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे। இந்த மத்தியானத்தில் தேவன் உன்னை பலப்படுத்துகிறார். अभी दोपहर के बेला में परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। உன்னுடைய உள்ளான மனுஷனை आपके பலப்படுத்துகிறார். भीतर या मनुष्यत्व में परमेश्वर आपको दृढ़ करेगा। எத்தனை பேருக்கு சிங்கத்தை போல தைரியம் வேணும்? कितने लोगों को शेर के समान हिम्मत चाहिए? எத்தனை பேருக்கு நாய் போல தைரியம் வேணும்? या कितने लोगों को कुत्ता जैसे हिम्मत चाहिए? கல்ல எடுத்தா அங்க ஓடிடும். क्योंकि कैसा पत्थर उठाएंगे वहां भाग जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। குத்தா का தைரியம், ये कुत्ता की हिम्मत है। ஹிம்மத். எத்தனை பேருக்கு சிங்கத்தின் தைரியம் வேணும்? कितने लोगों को शेर का हिम्मत चाहिए? சிங்கம் காலை எடுத்து வச்சுச்சுன்னா காலை பின்னாடி வைக்காதான். शेर अगर एक पैर को आगे रखेगा पीछे कभी नहीं रखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। ஆண்டவர் உனக்கு சிங்கத்தை போல தைரியத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए शेर के समान हिम्मत देता है। பக்கத்துல சொல்லுங்க, நீ ஒரு சிங்கம். बगल वाला से बोलिएगा आप एक शेर है। சொல்லுங்க, बोलिए நீ பூனை இல்ல. तुम एक बिल्ली नहीं हो। आप एक बिल्ली नहीं है। நீ நாய் இல்ல. आप एक कुत्ता नहीं है। நீ சிங்கம். आप शेर है। ஹalleluya. ரக Hallelujah. ஷகர பாபா பாரபா துடக பக ஷகர பாபா. ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உங்க பக்கமே பிசாசு வராது. आपके तरफ शैतान कभी नहीं आएगा। வருமா? क्या आएगा? சொப்பனத்துல ஆண்டவர் நேபுகாத்நேச்சருக்கு காமிக்காரு. अभी स्वप्न में नेबूकदनेस्सर को परमेश्वर दिखा रहा ஏ है। நீ ஒரு விருட்சம். ए तुम एक वृक्ष हो। ஹalleluya. हालेलुया। நான் உன்னை பலத்திருக்க பண்ணி இருக்கிறேன். मैं तुम्हें बढ़ा और दृढ़ और किया हूं। நீ முட்செடியா இருந்தா, तुम कटीली थे। முன்னாடி உன் வாழ்க்கை முட்செடியா இருந்துச்சு. पहले तुम्हारे जीवन कंठीली थी। இப்ப நான் உன்னை எப்படி வச்சிருக்கிறேன்? लेकिन अभी तुम्हें कैसे मैंने रखा? தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றி இருக்கிறேன். मैंने तुम्हें देवदार वृक्ष बना दिया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த படத்தை போடுங்க. தேவதாரு விருட்சம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. देखिए पर्दा में देवदार वृक्ष को देखिएगा। எப்படி இருக்கு? देखिए देवदार वृक्ष को देखिएगा। உறுதியா இருக்குது. वो दृढ़ रहता है। ஹalleluya. हालेलुया। அத பாத்தீங்களா எப்படி இருக்கு? देखिए वो कैसा रहता है देखिएगा। அசையுமா? क्या वो हिलेगा? नहीं, உறுதி. தேவதாரு விருட்சத்தை ஆண்டவர் பயன்படுத்துகிறார். ये देवदार वृक्ष को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। முட்செடி ஒன்றுக்கு உதவாது. ये कंठीली झाड़ी जो है कुछ काम का नहीं है। ஒரு யூஸும் கிடையாது அது. ये कंठीली झाड़ी कोई काम का नहीं है। ஆனா அந்த தேவதாரு விருட்சத்தை பார்க்கும்போது, लेकिन देवदार वृक्ष को अगर आप देखेंगे, எசேக்கியேலின் புத்தகம் यहेजकेल की किताब 27ஆம் அதிகாரம் 27 अध्याय எசேக்கியேல் 27 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். 5वां वचन को हम पढ़ते हुए सुनेंगे। எசேக்கியேல் 27:5. यहेजकेल 27 उसका 5। तिरसप टरिया सनीर पर्वत की सिनोर की लकड़ी की बनी है। तेरे बतूल के लिए बेबीलोन के देवदार लिए गए हैं। என்ன எழுதி இருக்கிறது? यहाँ क्या लिखा हुआ है? தேவதாரு மரத்தால் கப்பர் பலகைகளை செய்தார்கள். यहाँ देवदार वृक्ष के लकड़ियों के द्वारा जहाजें बन गई है। முட்செடியை கொண்டு ஏதாவது செய்ய முடியுமா? क्या कोई झाड़ी से जहाज बन सकता है? नहीं। सकता है? नहीं। ஒண்ணுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லை. वो कंटीली झाड़ी किसी का काम का नहीं है। ஆனா இதை கொண்டு என்ன செய்தார்கள்? लेकिन देवदार वृक्ष से क्या बन गया? கப்பர் பலகைகளை செய்தார்கள்.
बड़े बड़े नाव और जहाज के लिए उसका लकड़ी इस्तेमाल हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। கப்பலுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அந்த பலகை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ये जहाज के लिए लकड़ी मजबूत होना जरूरी है। ஆண்டவர் இந்த காலவெளியில் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? इस शाम के वक्त में परमेश्वर क्या बोलता है நீ हमारे में? உறுதியா இருக்கணும். आप दृढ़ रहे, விசுவாசத்தில் உறுதியா இருக்கணும். विश्वास में दृढ़ रहे। இந்த தேவதார் விருட்சத்தை செய்யப்பட்ட பலகை, ये देवदार के वृक्ष से जो लकड़ी बनी है, அது கப்பல் பிரயாணத்துக்கு உதவுது. ये जहाज बनने के लिए इस्तेमाल किया जाता। அங்க பாருங்க, वहां देखिए, எவ்வளவு அலைகள் வந்து மோதுது. चाहे कितने भी तूफान आंधी आए, அலைகள் வந்து மோதுது, लहरें आके टकराइए, ஆனா அந்த தேவதார் அசையாது. लेकिन देवदार लकड़ी से जहाज नहीं हिला। எந்த அலை மோதினாலும் कोई भी लहर आए, அது பிரயாணப்பட்டு கொண்டே இருக்கும். वो जहाज आगे बढ़ते जाती है, முன்னேறி கொண்டே वो இருக்கும். आगे बढ़ते जाती है। ஏ விசுவாசியே, हे विश्वासी, நீ தேவதார் விருட்சம். आप एक देवदार की वृक्ष है। உனக்கு எந்த போராட்டம் வந்தாலும், आपके संघर्ष कुछ भी आए, எந்த உபத்திரம் வந்தாலும், या कोई भी कठिनाई आए, அது உன்னை அசைக்க முடியாது. आपको हिला नहीं सकता। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை உபத்திரம் வந்தாலும் कोई भी उपद्रव आए, அது உன்னை அசைக்காது. वो आपको नहीं हिलाएगा। இந்த கப்பலை பாத்தீங்களா? ये जहाज को देखे, சுத்தி பிரச்சனை, चारों तरफ समस्या, சுத்தி அலைகள். चारों तरफ लहरें। பவுல் சொல்லுகிறார், எப்பக்கத்தில் எங்களுக்கு நெருக்கம். पौलुस कहता है, सारे जगह से मैं सताया गया। எப்பக்கம் திரும்பினாலும் எங்களுக்கு பிரச்சனை வருது. जहां जाते वहां समस्या। ஆனா பவுல் சொல்றாரு, लेकिन पौलुस कहता है, நாங்க ஒடுங்கி போகிறதில்லை. हम लोग न टूटते। காரணம் என்ன? நாங்கள் தேவதார் விருட்சம். क्योंकि हम लोग देवदार का वृक्ष है। ஹalleluya. हालेलुया। எத்தனை பேர் வாழ்க்கையில போராட்டங்கள் வந்து மோதி கொண்டு இருக்கிறது? कितने लोगों के जीवन में समस्याएं आके टकरा रही है। எத்தனை பேருக்கு எதிர்ப்புகள் வந்து மோதி கொண்டு कितने लोगों இருக்கிறது? के जीवन में बहुत बड़ा विरोध की बातें चल रही है। எதிர்ப்புகள் வரும். विरोध आएगा। நீ பிரயாணப்படும் போது, जब हम रास्ता में जाते, நீ விசுவாச வாழ்க்கையில் முன்னேறும் போது, या विश्वास के जीवन में आप जाते, பிசாசுக்கு பிடிக்காது. शैतान को पसंद नहीं है। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் காற்றை வீச பண்ணுவான், वो जो आंधी को फेंकेगा, அலைகளை வந்து மோத பண்ணுவான். लहरों को आपके सामने फेंकेगा। ஆனா ஒண்ணு உங்களுக்கு தெரியும், लेकिन आपको एक बात निश्चय है, நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. मैं न हिलाया जाऊंगा। கை உயர்த்தி சொல்லுங்க, நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. हाथ उठा के बोलिएगा, मैं न हिलाया जाऊंगा, நான் அசைக்கப்பட மாட்டேன். न हिलाया जाऊंगी। அலைகள் வந்து மோதும், लहरें आके टकराएंगी, மோதுகிற அலை எல்லாம் பின்னிட்டு திரும்பும். लेकिन लहरें पीछे मुड़ के जाएगा। உன் சத்துருக்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய். आपके दुश्मन को ढूंढते हुए भी नहीं पाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। எந்த அலைகள் மோதினாலும் कोई भी लहर आके आपके में टकराए, விசுவாச பிரயாணம் தடைபடாது. आपके विश्वास की यात्रा कभी रुकेगा नहीं। ஹalleluya. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க, कितने लोग कहेंगे, என் விசுவாச பிரயாணம் தடைபடாது? मेरे विश्वास की यात्रा कभी नहीं रुकेगी। 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகத்திலே पहला தெசலோனிக்கி किताब में பவுல் ஒரு அற்புதமான காரியத்தை அந்த தெசலோனிக்கை சபைக்கு எழுதுகிறார். पौलुस एक आश्चर्यजनक बात को தெசலோனிக்கி कलीसिया के लिए लिखता है। அகாயாவில் உள்ள விசுவாசிகளை பற்றி எழுதுகிறார். वहां अखाया के विश्वासियों के बारे में पौलुस लिखता है। ஹalleluya. हालेलुया। 1 தெசலோனிக்கர் புத்தகம் पहला தெசலோनिக்கி किताब 1ஆம் அதிகாரம் पहला अध्याय 6ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்க கேட்போம். 6 वचन से हम लोग पढ़ते हुए सुनेंगे। 1 தெசலோனிக்கர் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனம். पहला தெசலோनिकियों पहला अध्याय 6 वचन से, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चले। அடுத்த வசனம் 7 8 7 8 7 और 8। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो, 8 क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और न आसिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने से மிகுந்த आवश्यकता नहीं। உபத்திரவத்திலே
बड़ी उपद्रव में होके चले। விசுவாசிகளுக்கு என்ன உபத்திரவம் வந்துச்சு? विश्वासियों के लिए कैसे उपद्रव आया? மிகுந்த உபத்திரவம். लिखा है कि वे बड़े क्लेश में गुजरे। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு என்ன வரும்? आपके लिए क्या आएगा? மிகுந்த உபத்திரவம் வரும். बोलिए बड़े क्लेश आएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அல்லேலூயா. हालेलुया। பீகார்ல ஒரு குடும்பத்தை சந்தித்தேன். बिहार में एक परिवार से मैंने मुलाकात किया। அந்த சகோதரி இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாள். वहाँ परिवार में बहन यीशु को ग्रहण कर लिए। அவள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு சபைக்கு போய் கொண்டிருந்தாள். वो बहन यीशु को ग्रहण करने के बाद कलीसिया में जाती थी। கணவர் ஒரு பானிபூரி வியாபாரம் செய்கிறவர் அந்த இடத்துல. और वहाँ पे पानी पूरी का जो व्यापार उसके पति चलाते थे। இந்த சகோதரி சபைக்கு போறதை கேள்விப்பட்டவர்கள் ये पत्नी यानी ये बहन जब कलीसिया में जा रही है करके उनको समाचार मिला ஊர் பஞ்சாயத்தை கூட்டினார்கள். तो लोग जो है सारे मुखिया के द्वारा गांव के लोगों को इकट्ठा किया। எல்லாரும் சொன்னாங்க, सब लोगों ने कहा உன் மனைவி இயேசு இயேசுனிட்டு போறத முத நிறுத்து. भाई सुनो, आपकी पत्नी यीशु यीशु करके कहती है, उसको बंद कराओ। அதை நிறுத்தலனா अगर तुम बंद नहीं कराओगे இன்னைக்கு பஞ்சாயத்துல நாங்க ஒரு சட்டம் போட போறோம். अभी वकालत में हम लोग एक कानून को लिखने जा रहे हैं। யாரும் உன்கிட்ட பானிபூரி வாங்க கூடாது. कोई भी गांव के लोग आके तुम्हारा दुकान से पानी पूरी नहीं खरीदेंगे। எப்படி மிரட்டுறாங்க பாத்தீங்களா? कैसे गांव के लोग धमकी दिया देखिए। உங்களை எத்தனை பேர் மிரட்டி இருக்காங்க? आप लोगों को कितने लोग धमकी दिया है आपके गांव में? कोई धमकी मिली है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மிரட்டினாங்க. डराए। நைட்டு வந்து கணவர் சொன்னாரு, और रात में आके पति अपने पत्नी से कहने लगा, நீ இயேசுவை தேடுறத கொஞ்சம் நிறுத்து. देखो तुम यीशु के पीछे जा रही है तो उसको बंद करो। பானிபூரி வித்தாதான் நமக்கு சாப்பாடு. क्योंकि पानी पूरी जब दुकान चलाएंगे तभी खाना आएगा। ஊர் பஞ்சாயத்தெல்லாம் சொல்றாங்க. और सारे गांव के लोग मिलके कहने लगे। இந்த அம்மா சொல்லிச்சு, ये बहन कहने लगी, நான் யோசிக்கிறேன். मैं सोच रही हूं। ஹல்லேலூயா. अभी भी सोच रही हूं। ராத்திரி ஜெபம் பண்ணிச்சு. रात में उसने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே, हे प्रभु यीशु, என் கணவருக்கு விசுவாசத்தை கொடுங்க. मेरे पति के अंदर विश्वास को तू डाल। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க உங்க கணவருக்கு ஆண்டவர் விசுவாசத்தை கொடுக்கணும்? कितने लोग यहाँ से विश्वास रखने वाले हैं, प्रभु मेरे पति के अंदर विश्वास को डालिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க ஜெபிக்கும் போது அதை கேட்பார் ஆண்டவர். अगर आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க என் கணவர் ரட்சிக்கப்படணும் நீட்டு? कितने लोग चाहते हैं मेरे पति उद्धार पाए? எத்தனை பேர் என் மனைவி ரட்சிக்கப்படணும் நீட்டு விரும்புறீங்க? और यहाँ के लोग कितने लोग चाहते हैं मेरी पत्नी उद्धार पाए? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிப்பட்டவங்க எழும்புங்க பாப்போம். ऐसे कहने वाले खड़े हो जाइए। என் கணவர் ரட்சிக்கப்படணும். मेरे पति उद्धार पाना है। உங்க ஜெபம் கேட்கப்படும். आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। கணவர் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள், जिसका पति अभी भी यीशु को ग्रहण नहीं किया, அப்படிப்பட்டவங்க, ऐसे लोग खड़े हो जाइए। और लोग नहीं। மனைவி இன்னும் ரட்சிக்கப்படல, वैसे ही यहाँ मेरी पत्नी अभी उद्धार नहीं पाई है, அப்படிப்பட்டவங்க ऐसे कहने वाले पुरुष लोग நிறைய பேர் இருக்கீங்க. कई लोग हैं यहाँ। இன்றைக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், आज प्रभु कहता சீக்கிரம் அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். जल्दी ही उद्धार पाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर। ஒரு 2 நிமிடம் ஜெபிக்க போறோம். 2 मिनट आंख को बंद करके प्रार्थना करेंगे। கண்ணீரோடு ஜெபிக்க போறோம். आंसू बहा बहा करके, ஆண்டவரே என் கணவரை ரட்சிங்க. प्रभु मेरे पति को आप उद्धार कीजिए। உம்மை வெளிப்படுத்துங்க. आपको प्रकट कीजिए। இங்க நீங்க ஜெபிக்கும் போது अगर आप प्रार्थना करेंगे உங்க கணவரை ஆண்டவர் தொடுவார். आपके पुरुष को परमेश्वर छुएगा। உன் மனைவி ஆண்டவர் தொடுவார். आपकी पत्नी को परमेश्वर छुएगा। அவர்கள் சீக்கிரம் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். जल्दी में उद्धार पाएंगे। ஜெபிங்க ஜெபிங்க. प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। हालेलुया। கண்ணீரோடு ஜெபிங்க. हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए सब कोई। என்னை ரட்சித்தீரே, मुझे आपने उद्धार किया। என் கணவரை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. मेरे पति को आप उद्धार कीजिए। என் பிள்ளைகளை ரட்சிங்க ஆண்டவரே. मेरे बच्चों को उद्धार दीजिए। நாங்க குடும்பமா உம்மை சேவிக்கணும். हम परिवार आपकी स्तुति करें। நாங்க குடும்பமா உம்மை தேடணும் हम ஆண்டவரே. परिवार मिलके आपके दर्शन करें। எங்க கணவருக்கு உம்மை வெளிப்படுத்துங்க. मेरे पति को आप दर्शन दिखाइए। ஓ
ஹalleluya हालेलुया। நீங்க ஜெபிக்க ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறார் आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। உங்க வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வர போகிறது आपके घर उद्धार पाएगा। நீங்கள் குடும்பமாய் ஆண்டவரை சேவிக்க போறீங்க आप घर आने मिलके परमेश्वर की सेवा करेंगे। ஹalleluya हालेलुया। சீக்கிரத்தில் தேவன் அதை செய்ய போகிறார் जल्दी ही परमेश्वर उसको करेगा। எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க कितने लोग विश्वास करते உங்க हैं? மனைவி ரட்சிக்கப்படுவாங்க பிரதர் आपकी पत्नी उद्धार पाएगा भाई। சகோதரி உங்க கணவர் ரட்சிக்கப்படுவார் बहन आपकी पत्नी उद्धार पाएंगे। தேவன் அவரை சந்திப்பார் परमेश्वर उनको छुएगा। சந்திப்பார் उनको छुएगा। தொடுவார் उनको छुएगा। வெளிப்படுத்துவார் अपने को प्रकट करेगा। தரிசனமாவார் दर्शन दिखाएगा। ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவரே நீர் அப்படி செய்வதற்காய் ஸ்தோத்திரம் हे प्रभु आपके काम के लिए धन्यवाद। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। உட்காருங்க बैठ जाएंगे। बैठ जाए। ராத்திரி அந்த சகோதரி ஜெபித்தாள் रात में वो बहन ने प्रार्थना किया, ஆண்டவரே என் கணவருக்கு விசுவாசத்தை கொடுங்க हे प्रभु मेरे पति के अंदर विश्वास को दीजिए। உபத்திரவ நேரத்திலே जब क्लेश के समय में உங்களுக்கு தேவை விசுவாச உறுதி आपके अंदर चाहिए विश्वास में दृढ़ रहना। பக்கத்துல சொல்லுங்க விசுவாச உறுதி बगल वाला हाथ पकड़ के बोलिए विश्वास का दृढ़ता। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। அந்த சகோதரி விசுவாசத்தோடு ஜெபித்தாள் तो पत्नी वहां घर में विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगी, ஆண்டவரே என் கணவருக்கு விசுவாசத்தை கொடுங்க हे प्रभु मेरे पति के अंदर विश्वास को तू डाल। நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர் हमारी परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। ஹalleluya हालेलुया। ஹalleluya हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவர் आपके परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। அடுத்த நாள் பஞ்சாயத்து கூடிச்சு अगले दिन सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए। எல்லா பஞ்சாயத்தும் ஆட்கள் வந்தாங்க सारे गांव के नेता लोग आए। ஏய் நீ என்ன சொல்ற ए अभी तुम क्या कहते हो? உன் மனைவி என்ன சொல்ற तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? உங்களுக்கு ஒண்ணு செய்ய போறோம் आपके परिवार में एक काम करने जा रहे हैं हम लोग। கங்காவுல கொண்டு போய் உங்களை ஸ்நானம் பண்ண போறோம் गंगा में जा करके आपको डुबकी मरवाएंगे। உங்களை தீட்டு கழிக்க போறோம் आपके जो भी दोष है उसको हम लोग निकालेंगे। எல்லாருக்கும் தலைய மொட்டை போட போறோம் आपके बाल मुंडा किया जाएगा, सिर मुंडा। சாணி சாப்பிட வைக்க போறோம் आपको गंदे चीज को खिलाने देंगे। பிசாசு எவ்வளவு பாருங்க மோசமானவன் देखिए शैतान कितना खराब व्यक्ति है। பிசாசுக்கு நல்ல புத்தியே கிடையாது शैतान का अच्छा दिमाग ही नहीं है। அல்லேலூயா கேட்டாங்க என்ன சொல்ல போற हे तुम क्या कहने जा रहे हो बताओ? திடீர்னு இவருக்குள்ள விசுவாசம் வந்துச்சு अचानक उसके अंदर विश्वास आया। உங்க வீட்ல வியாதினா டாக்டர்கிட்ட போறீங்கல்ல क्या तुम्हारे घर में बीमारी है तो डॉक्टर के पास नहीं जाते? ஏன் டாக்டர்கிட்ட போறீங்க क्यों डॉक्टर के पास जाते? சுகத்துக்கு போறீங்கல்ல चंगाई के लिए नहीं जाते? என் மனைவிக்கு வியாதி मेरे पत्नी बीमार पड़ी, அவளுக்கு இயேசு சுகத்தை கொடுத்தா यीशु ने उनको चंगाई दिया, அவள் இயேசுவை தான் தேடி போவா वो यीशु की ओर ही जाएगी। அல்லேலூயா हालेलुया। நீங்க பானிபூரி வாங்கினாலும் சரி வாங்காவிட்டாலும் சரி நான் என் மனைவி இயேசுவை தேடுவோம் आप मेरे दुकान में आके पानी पूरी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, हम लोग यीशु को ही दंडवत करेंगे। அல்லேலூயா हालेलुया। நாம் தேவதாரு விருட்சம் हम देवदार वृक्ष हैं। விசுவாசத்தில் உறுதி विश्वास में दृढ़ता। உபத்திரவ நேரம் உறுதியா இருக்கணும் क्लेश के समय में दृढ़ रहिए। விசுவாசத்தை விட்டு பின்வாங்க கூடாது विश्वास से पीछे न हटे। அல்லேலூயா हालेलुया। விசுவாசத்தில் உறுதியாய் அந்த குடும்பம் இருந்தது विश्वास में दृढ़ होके वे जीवन बिताए। என்ன செய்தாங்க தெரியுமா ஊர்காரங்களா अभी गांव के लोग ने क्या क्या मालूम है? அவங்க வீட்டை சுற்றி முட்களை கொண்டு போட்டாங்க उनके घर के चारों तरफ कांटियों को डाके डाल दिए। 4 நாள் வீட்டை விட்டு வெளியே வரல 4 दिन वे परिवार घर से ना निकल पाए। பாத்ரூம் எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள தான் போனாங்க जो भी बाथरूम जाना है तो घर के अंदर ही वो लोग किए, வெளியே வர முடியல बाहर नहीं आ पाए। கடைசில போலீஸ் கேள்விப்பட்டு வந்து आखिरी में पुलिस को सुनाई पड़ा, पुलिस आई, இவங்களை வெளியே எடுத்தாங்க इन परिवार को बाहर निकाले घर से। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। அல்லேலூயா हालेलुया। பானிபூரி ஊர்ல விக்கல पानी पूरी जरूर दुकान नहीं चलाए गांव நிறைய में, பேர் வீட்டை தேடி வந்து பானிபூரி வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க लेकिन कई लोग गांव के लोग घर में आके पानी पूरी लेके खरीद के जाने लगे।
ஹalleluya. हालेलुया। எல்லார் வீட்லயும் சொல்லிட்டாங்க, सारे घर में बोला गया, உங்களுக்கு வேண்டாம்னா வீட்ல இருங்க. आपके लिए अगर नहीं चाहिए तो घर में रहियो। அந்த அங்கிள் பானிபூரி தான் எங்களுக்கு டேஸ்டா இருக்கு. लेकिन वो अंकल का पानी पूरी हमारे लिए बहुत रुचिदायक है। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த குடும்பத்தை தேவன் இன்றைக்கு ஆசீர்வதித்து வைத்து उस परिवार को आज परमेश्वर आशीष दे के रखा है, மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். उनको ऊंचा करके रखा है। முட்செடிக்கு பதிலாக कंटीली झाड़ी के बदले में ஆண்டவர் தேவதாரு விருட்சத்தை முளைக்க பண்ணுகிறார். देवदार वृक्ष को परमेश्वर அந்த விருட்சத்தை கொண்டு கப்பர் பலகைகளை செய்கிறார்கள். उसके लकड़ी के द्वारा जहाज बनी थी। எவ்வளவு நாள் தண்ணியில கிடந்தால் அந்த பலகை ஊறி போகாது. कितने भी पानी में रहे तैरे तो भी लकड़ी बिगड़ता नहीं है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। ஹalleluya. आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த தண்ணி அவங்கள அந்த பலகையை ஒண்ணும் செய்ய முடியாது. वो समुद्र का पानी वो लकड़ी को कुछ नहीं कर सकता। அலைகள் வந்து மோதும், लहरें आके टकराएगी ஆனா அசைக்கப்படாது. लेकिन नहीं हिला सकती। அந்த கப்பலை பாருங்க, वो जहाज को देखिएगा, எவ்வளவு பாரத்தை சுமந்து போகிறது. कितने बोझ उठा के वो जाती है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। விசுவாச உறுதி வர வர विश्वास में दृढ़ होके होके பாரத்தை சுமந்து செல்வீர்கள். हम लोग उस बोझ को उठा के आसानी से जाएंगे। பாருங்க எத்தனை கண்டெய்னர் வச்சிருக்காங்க, அதுல देखिए उस जहाज में कितने कंटेनर रखा हुआ है, எத்தனை டன் வெயிட், कितने टन बहुत भारी भारी सामान रखा हुआ है। ஆனா அது என்ன செய்யுது? लेकिन क्या करता है, அதெல்லாம் சுமந்துட்டு போகுது. वो सारी कंटेनर को लेके जाता है। உங்களுக்குள்ள விசுவாச உறுதி இருக்க இருக்க, अगर आपके अंदर विश्वास में दृढ़ता रहते रहते எவ்வளவு பெரிய பாரமும் உங்களுக்கு லகுவாய் தெரியும். आपके ऊपर जितना भी बोझ रखा जाएगा आपको हल्का दिखाई पड़ेगा। ஹalleluya சொல்லுங்க. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த கப்பலுக்கு எல்லாம் லகுவாய் தெரிகிறது. ये जहाज के लिए सारी बातें हल्की दिखाने लगी। நிறைய பேருக்கு பாரங்கள் இருக்கிறது, कई लोगों के बोझ रहता है, ஆனா விசுவாசம் இருக்கும்போது लेकिन जब विश्वास रहेगा அந்த பாரம் எப்படி இருக்கும்? वो बोझ कैसे दिखेगा, பலூன் மாதிரி இருக்கும். वो एक गुब्बारा जैसे दिखाई पड़ेगा। எத்தனை பேர் பலூன் பார்த்திருக்கீங்க? कितने लोग गुब्बारा देखे हैं? गुब्बारा। குபாரா. ஹalleluya. हालेलुया। பலூன் எவ்வளவு வெயிட் இருக்கும்? गुब्बारा का कितना वजन होता है? தூக்க முடியுமா? தூக்க முடியாது. क्या उठाएंगे? नहीं उठा सकते। हाँ उठा सकते। பலூனை தூக்க முடியாதுன்னு யாராவது இருக்கிறீங்களா? यहाँ कोई है गुब्बारा भी उठाया नहीं जा रहा? कोई है? விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள வர வர विश्वास आपके अंदर जैसे आएगा, எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும், कितने बड़ी समस्या क्यों न हो, மலை போல பிரச்சனையா இருந்தாலும், पहाड़ जैसे समस्या क्यों न हो, அது பலூன் மாதிரி இருக்கும். वो गुब्बारा जैसे दिखाई पड़ेगा। சொல்லுங்க, बोलिए எப்படி இருக்கும்? समस्या कैसे दिखाई पड़ेगा? ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு மனுஷன் எனக்கு பிரச்சனையை கொடுத்துட்டே இருந்தாரு. एक व्यक्ति मुझे बहुत, ஆண்டவர் ஒரு நாள் சொப்பனத்துல காமிச்சாரு. वो मनुष्य मुझे इतना तंग दे रहा था। स्वप्न में प्रभु ने அந்த दिखाया, மனுஷனை பலூனா காமிக்கிறார். उस मनुष्य को परमेश्वर ने गुब्बारा जैसे दिखाया। எப்படி காமிக்காரு? कैसे उस मनुष्य दिखने लगा मेरे सामने? गुब्बारा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களுக்கு எத்தனை மனுஷன் பிரச்சனையை கொடுத்துட்டு இருக்கான்? आपके विरुद्ध में कितने मनुष्य आता है? எத்தனை மனுஷன் உங்களை எதிர்த்துட்டு இருக்கான்? कितने लोग आपके विरुद्ध में सामना करता है? ஆண்டவர் பார்வையில் அவங்க யாரு தெரியுமா? परमेश्वर के नजरिया में वो सब कैसे है मालूम है? मालूम है? யாரு? जोर से गुब्बारा। பின்னாடி இருக்கிறவங்க, पीछे बैठने वाले बोलिए गुब्बारा जैसा है। அந்த சொப்பனத்தில் நான் பார்க்கிறேன், वो स्वप्न में मैंने देखा அந்த மனுஷனை பலூன் மாதிரி ஆண்டவர் காமிக்கிறார். मेरे विरुद्ध में आया हुआ व्यक्ति बलून जैसे दिखाई दे रहा। அந்த பலூன் என்னைய தாக்குறதுக்கு வருது. वो बलून मुझे मारने के लिए आ रहा। मैं ऐसे हूं करके बोलने से பறந்து போச்சு. वो उड़ते उड़ते चला गया, भागने लगा। எல்லாரும் சொல்லுங்க, बोलिए हू करके बोलिए, फू फू फू। जोर से शाला राकाता राकालाबा रुका शाकाला कराबा जीसस. हालेलुया. हालेलुया। கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை துதிங்க. ताली बजा के परमेश्वर को महिमा करें।
जोर से हालेलुया। हालेलुया। रगा शगल रबा बाबा। அவன் வருவான், अब वो आएगा आपके विरुद्ध में, உன்னை கழுத்தை எடுத்துருவேன்। अब वो बोलेगा कि आपको गर्दन काट लेंगे, நீங்க என்ன சொல்லணும்? लेकिन आपको क्या कहना है? ஷாகாதாரா ஹalleluya। அவன் வந்து சொல்லுவான், உன்னை ஜெயில்ல போட்டுருவேன்। वो कहेगा तुम्हें जेल में डलवा देंगे। ஏய் ஃபூல் இல்லைன்னா அவன் உன்னை ஊதி போட்டுருவான்। ஃபூ ஷாகாதாரா ஆமென் சொல்லுங்க। आमीन। எங்களுக்கு வராத பிரச்சனையா? क्या हमारे सामने कोई समस्या नहीं आई है? इतना आई है। அகஸ்டின் ஜெபக்குமாரனுக்கு வராத பிரச்சனையா? अगर श्री जयकुमार भैया के सामने क्या कोई समस्या नहीं आई है? எவ்வளவு பிரச்சனை, कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं। ஹalleluya। हालेलुया। அலைகள் வந்து மோதும் போதெல்லாம் लहरें आके जब टकराएंगी, இந்த கப்பல் பலகை சொல்லும், ये जहाज के लकड़ी कहेगी ஃபு, फू। உன்னையும் பார்த்துட்டேன், உன் அப்பனையும் பார்த்துட்டேன்ப்பா। तुम्हें भी मालूम है, तुम्हारा बाप को भी मालूम है। ஹalleluya। हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க। आमीन। ஹalleluya। हालेलुया। சின்ன பிசாசையும் பார்த்துட்டேன், பெரிய பிசாசையும் பார்த்துட்டேன்। छोटा शैतान को भी मालूम है और बड़ा शैतान को भी मैंने देख लिया है। ஃபு, ஷாகாதாரா இயேசுவின் நாமத்துல यीशु मसीह के नाम से। ஹalleluya। हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு பெரிய பெரிய பிரச்சனை இருக்குது? कितने लोगों के लिए बड़े बड़े समस्याएं हैं, பெரிய பெரிய அலைகள்। बड़े बड़े लहर। என்ன சொல்லணும்? क्या कहना है? யாரெல்லாம் ஃபூ சொல்லலையோ எல்லாரையும் மைக்ல கூப்பிட்டு சொல்ல வைப்பேன்। अगर फू जो कहने नहीं कह रहे वो उनको माइक में आके बुलवाएंगे। ஓ ஹோலி ஸ்பிரிட் ஷகதல ரபகரபா, ஹோலி ஸ்பிரிட் ஹalleluya, இயேசுவின் நாமத்தினாலே உரகஷேகே தேடியும் காணாதிருப்பாய்। ढूंढते हुए भी नहीं पाओगे। அலைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும், लहरें आते रहेगा, பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே இருக்கும்। समस्याएं आती रहेंगी। அகாயில் உள்ள விசுவாசிகளை பற்றி பவுல் எழுதுகிறார், अखया के विश्वासी के बारे में पौलुस लिखता है, நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மாதிரியானீர்கள்। तुम औरों के लिए नमूना बने हो। உபத்திரவத்திலே बड़े क्लेश में நீங்க விசுவாசத்தில் உறுதியாய் இருந்து विश्वास में दृढ़ होके நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மாதிரியானீர்கள்। और लोगों के लिए आप एक बड़े नमूना बन गए हैं। கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க। हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। உங்க விசுவாசம் எப்படி இருக்கணும்? आपके विश्वास कैसे होना चाहिए? ஓங்கி இருக்கணும்। ओ बड़ा होना चाहिए। அந்த விருட்சம் ஓங்கி வளர்ந்துகிட்டு இருந்துச்சு। आपकी वृक्ष बड़ा होना चाहिए। நீங்க விசுவாசத்தில் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கணும்। आप विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। ஹalleluya। हालेलुया। நல்லா கவனிங்க। ध्यान दे, தாவீதை எதிர்த்து दाऊद को सामना करते ஒருக்க கரடி வந்துச்சு। एक बार भालू आया, கரடியை கொண்டு போட்டார்। उसने भालू को मार डाला। அடுத்து என்ன வந்துச்சு தெரியுமா? फिर उसके बाद क्या आया? சிங்கம் வந்துச்சு। शेर आया। சின்ன பிரச்சனையா வராது, பிரச்சனை பெருசு பெருசா வரும்। समस्या छोटी छोटी नहीं आती है, बड़ी बड़ी समस्या ही आती है। ஆனா சிங்கத்தையும் கொண்டு போட்டார்। शेर को भी मार गिराया। அடுத்து யார் வந்தா? फिर कौन आया? கோலியாத்। गोलियत आया। ஹalleluya, ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya। हालेलुया। உனக்கு உபத்திரவம் உண்டு, आपके लिए क्लेश रखा गया है। உபத்திரவம் வரும்। क्लेश आएगा, ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்வாரு? लेकिन यीशु क्या करेगा? உபத்திரவத்தை மேற்கொள்ள உனக்கு பலத்தை கொடுக்கிறார்। क्लेश के ऊपर विजय होने के लिए प्रभु बल देगा। கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। அநேகருக்கு இந்த வேளையில் ஆண்டவர் பலத்தை கொடுக்கிறார்। अभी भी परमेश्वर कई लोगों को अभी ताकत दे रहा है। பலத்தின் மேல் நீ பலன் அடைவாய்। बल के ऊपर बल तुम प्राप्त करोगे। ஹalleluya, हालेलुया। ஹalleluya। हालेलुया। உங்களை ஆண்டவர்
தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றுகிறார். परमेश्वर आपको देवदार वृक्ष के समान बनाएगा. எத்தனை பேர் என் விசுவாசம் இன்னும் உறுதிப்படணும்னு விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं मेरे विश्वास और दृढ़ हो, और दृढ़ हो. யோபுடைய விசுவாசம் என்ன? योबू के अंदर का विश्वास कैसे था? அவர் என்னை கொண்டு போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கை இருப்பேன். वो बोलता है कि अगर प्रभु मुझे मार भी डाले मैं विश्वास रखूंगा. பவுலுடைய விசுவாசம் என்ன? पौलुस क्या विश्वास करता था? சுவிசேஷத்திற்காக, सुसमाचार के लिए, இயேசுவின் நாமத்திற்காக, यीशु मसीह के नाम के लिए, கட்டப்படுவதற்கு மாத்திரமல்ல, ना केवल बांधा जाऊं, சிறை செல்வதற்கு மாத்திரமல்ல, जेल जाने के लिए भी तैयार है, மரிக்கவும் நான் वो ஆயத்தமாய் मरने இருக்கிறேன். के लिए भी मैं तैयार हूं. எத்தனை பேர் தயாரா இருக்கீங்க? कितने लोग तैयार है? ஆமென். அதுதான் விசுவாசத்தின் உறுதி. उसी के कहते विश्वास की दृढ़ता. முச்செடி உறுதியா இருக்காது. कंटीली झाड़ी विश्वास नहीं रखती, दृढ़ता नहीं है उसमें. ஒரு காத்தடிச்சு அந்த பக்கம் போயிடும், हवा आएगी तो इधर झुकेगी, இங்க காத்தடிச்சா அந்த பக்கம் போயிடும். इधर से हवा आने से इधर झुकेगी. ஆனா விருட்சம் அப்படி இல்ல, लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं रहता, அது உறுதியாய் நின்று वो கொண்டே இருக்கும். दृढ़ रहता है. ஹalleluya. हालेलुया. நீ விசுவாசத்தில் உறுதியாயிரு. आप विश्वास में दृढ़ रहिए. உனக்காக தேவன் இறங்கி வருவார். आपके लिए परमेश्वर खुद उतर के आएगा. ஹalleluya. हालेलुया. முச்செடியை பற்றி என்ன இருக்கு தெரியுமா? कंटीली झाड़ी के बारे में क्या लिखा है मालूम है? வேல்யூவே கிடையாது. उसका कोई कीमत नहीं है, முச்செடிக்கு வேல்யூவே கிடையாது. कोई खरीदेगा नहीं. ஆனா தேவதாரு விருட்சம், लेकिन देवदार वृक्ष जो है அதுக்கு தனி வேல்யூ இருக்கு. उसका कीमत बहुत ज्यादा है. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिएगा. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப வேல்யூ இருக்கு? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा कीमत बहुत बड़ा है? பக்கத்துல கை கொடுத்து சொல்லுங்க, எனக்கு बगल ரொம்ப वाला வேல்யூ. बोलिए, बगल वाला का हाथ पकड़ के, आपका कीमत बहुत बड़ा है. आपका कीमत बहुत बड़ा है. ஏன் தெரியுமா? क्यों मालूम है? உங்களுக்குள்ள இருக்கிற விசுவாசம் आपके अंदर विश्वास के चलते பொன்னிலும் விலையேறப்பட்டது. सोना से भी कहीं अधिक बढ़कर है. எத்தனை பேர் தங்கம் போட்டிருக்கீங்க? कितने लोग कान में लगाए हुए हैं सोना? தங்கம் சோனா, எத்தனை सोना பேர் சோனா सोना இருக்கு? सोनमा सोना कितने लोग कान में डाले हुए हैं? எத்தனை பேர் சோனா இல்லைன்னு கவலைப்படுறீங்க? कितने लोग की चिंता बनी है कि मेरे पास सोना नहीं है? சோனா நைன்னு கவலைப்படுறீங்களா? क्या सोना नहीं है करके चिंता करने वाले हैं? चिंता करने वाले है नैया, உங்களுக்கு நையா? அலை தங்கம் உன்கிட்ட இருக்குதோ இல்லையோ, सोना हो या न हो, உன்கிட்ட இருக்கிறது தங்கத்தை பார்க்கிலும் விலையேறப்பெற்ற விசுவாசம். लेकिन आपके अंदर जो है सोना से बढ़कर विश्वास है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய கோபாக்கினை நாளிலே ஐஸ்வர்யம் உன்னை தப்புவிக்காது. परमेश्वर का क्रोध का दिन जब आएगा, वहां जो अमीर पैसा रखने वाले भी नहीं बचेगा. பொன் வெள்ளி உன்னை தப்புவிக்காது. सोना चांदी आपको नहीं बचाएगा, ஆனா உனக்குள் இருக்கிற விசுவாசம் உன்னை लेकिन தப்புவிக்கும். आपके अंदर का विश्वास आपको बचाएगा. பச்சாயகா, बचाएगा. सब बोलो पचाएगा. ओ जोर से बोलो पचाएगा. ओ हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 பச்சாயகா. ஒரு அடி கொடுத்து சொல்லுங்க, பச்சாயகா. एक बगल वाला के मार के बोलिएगा, बचाएगा. मार के बोलिएगा, बचाएगा. बोल के बोलो पचाएगा. शाकाता राखाला. कितने लोग मार खाए हैं? சாப்பிட்டாடிங்க, பச்சாயகா. ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ऐसे हल्का बोलिए, हल्का हल्का सा मार के, हल्का बचाएगा. शाला राधा ला रखा बाबा. நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்து ஆண்டவர் சிரிச்சிட்டு இருக்காரு. आप जो हंस रहे हैं उसको देख के परमेश्वर भी हंसेगा.
நீங்க சிரிக்கும் போது அவர் சிரிக்கிறார். आप हंसते और वो भी हंसेगा. பவுல் என்ன எழுதுகிறாரு? पौलुस क्या लिखता है? மிகுந்த உபத்திரவத்திலே बड़े क्लेश में होके நீங்க गए, பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தோடு இருந்தீங்க. बड़े क्लेश में पवित्रता का आनंद के साथ तुम रहते थे. ஆமென். आमीन. ஹalleluya. हालेलुया. உபத்திரவத்திலே நீங்க அழுதுகிட்டு இருக்கல. उपद्रव में क्लेश में लोग रोया नहीं है. உபத்திரவத்தில் நீங்க பாட்டு பாடி தேவனை துதிச்சிட்டு இருக்கீங்கப்பா. क्लेश में गीत गा के परमेश्वर की तू स्तुति हो रही है. ஏ பவுல், पौलुस, सिलास, நீங்க ஜெயில்ல பாடி துதிக்கிறீங்கப்பா. आपको जेल में गाना निकल रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. பரிசுத்தாவின் சந்தோஷம். लिखा है पवित्र आत्मा का आनंद मिल गया. ஆண்டவரால பரலோகத்தில் இருக்க முடியல. परमेश्वर को स्वर्ग में रहा नहीं सका. ஹalleluya. हालेलुया. ஆண்டவர் இறங்கி வந்தார். स्वर्ग छोड़ के नीचे आया. இறங்கி வந்தார். नीचे उतर के आया. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या बताती है? அஸ்திபாரம் அசைந்தது. वहां जेल का नींव हिल गए. ஹalleluya. हालेलुया. அதிகாரம் அசைந்தது. वहां अधिकार भी हिल गए. ஹalleluya. हालेलुया. இந்த இந்திய தேசத்தில் இது நடக்க போகிறது. इस भारत देश में हिलने वाला है. ஆமென். हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. உபத்திரவம் வர வர क्लेश आएगा और आएगा. நீங்கள் பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தில் இருக்கும்போது जब आप पवित्र आत्मा के आनंद में रहेंगे, ஆண்டவர் இறங்கி வருவார். परमेश्वर उतर के आएगा. அஸ்திபாரம் அசையும். नींव हिलाया जाएगा. அதிகாரம் அசையும். अधिकार हिलाया जाएगा. கதவுகள் திறக்கும். दरवाजा खुलेगा. சங்கிலிகள் விழுந்து போகும். जंजीरें टूटेंगी. ஹalleluya. हालेलुया. ரகஷகதலரபாபாபா. பரிசுத்தாவின் சந்தோஷத்தில் लिखा है पवित्र आत्मा का आनंद मिल गया. திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். लिखा है पवित्र आत्मा का आनंद से वचन को आपने स्वीकार किया. திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள். वचन को आपने स्वीकार किया. வசனத்தை நீங்க நிலைத்திருந்தீங்க. वचन में आप स्थिर रहे. வசனத்தை விட்டு நீங்க பின்வாங்கல. वचन से आप हटे नहीं. உபத்திரவம் உங்களை வசனத்தை விட்டு பிரிக்க முடியல. ये क्लेश आपको वचन से नहीं हटा सकता. உபத்திரவம் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உங்களை பிரிக்க முடியல. ये क्लेश आपको मसीह का प्रेम से हटा नहीं सका. ஹalleluya. हालेलुया. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்துல வாசிங்க. रोमियो की किताब 8 अध्याय को पढ़िएगा. பவுல் ஒரு அற்புதமான காரியத்தை எழுதுகிறார். पौलुस एक सुंदर बात को लिखता है. 8ஆம் அதிகாரம் रोमियो 8 अध्याय 36ஆம் வசனத்தில் இருந்து 39ஆம் வசனம் வரை வாசிக்க கேட்போம். वहाँ 36 वचन से लेकर के आखिरी तक हम पढ़ने सुनेंगे. பைபிள் வச்சிருக்கவங்க எல்லாம் எடுத்து வாசிங்க. बाइबल जो रखे हुए हैं वो लोग मेहरबानी से उसको लेकर पढ़िएगा. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்திலிருந்து उन वचनों को देखिएगा. जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी. ஹalleluya. हालेलुया. கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு உபத்திரவம் பிரிக்க முடியாது. मसीह के प्रेम से उपद्रव अलग नहीं कर सकता है. துன்பம் பிரிக்க முடியாது. दुख अलग नहीं कर सकता. மரணம் பிரிக்க முடியாது. मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकता. எந்த அதிகாரமும் எங்களை பிரிக்க முடியாது. कोई भी अधिकार हमें अलग नहीं कर सकता. எங்களில் அன்பு கூறுகிற கிறிஸ்துவினாலே நாங்கள் ஜெயம் பெறுகிறோம். हम जो परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है उनसे जीवन से भी बढ़कर है. ஹalleluya. हालेलुया. உபத்திரவத்திலே ஜெயம் எடுக்கிறோம். क्लेश में जय होता है. எத்தனை பேர் உபத்திரவத்தில் ஜெயம் எடுக்க விரும்புறீங்க? कितने लोग क्लेश में जयवंत होना चाहते हैं? பின்வாங்கி போவது ஜெயம் இல்ல. पीछे मुड़ जाना जय की बात नहीं है. எந்த உபத்திரவம் कोई भी क्लेश आए, இயேசுவின் மீது உள்ள விசுவாசத்தை
यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास से இயேசுவின் மேல் உள்ள அன்பை या यीशु मसीह के ऊपर का प्रेम से பிரிக்க முடியாது. हमें अलग नहीं कर सकता. சொல்லுங்க, பிரிக்க முடியாது. बोलिए हमें अलग नहीं कर सकता. जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. இந்த தேவதாரு விருட்சத்தை பாருங்க. देवदार वृक्ष को देखिएगा. இதுக்கு ஆண்டவர் ஒரு வேல்யூ கொடுக்கிறாரு. परमेश्वर उसको कीमत लगाई है. இது எங்க இருக்குது? ये देवदार वृक्ष कहाँ है? ஆலயத்தில் இருக்கிறது. परमेश्वर के भवन में है. 1 ராஜாக்களின் புத்தகம் पहला राजा की किताब 6ஆம் அதிகாரம் 6 अध्याय 15ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 15वां वचन को पढ़ेंगे. उसने भवन की दीवारों पर भीतर की ओर देवदारू की तकबंदी की और भवन के फर्श से छत तक दीवारों पर भीतर की ओर लकड़ी की तकबंदी की और भवन के फर्श को उसने सोनोर के तख्तों से बनाया. ஆலயத்தில் தேவதாரு விருட்சத்தை கொண்டு தளவரிசைப்படுத்துகிறார்கள். यहाँ तकबंदी लगाया गया है. किस चीज से? परमेश्वर की भवन में देवदार वृक्ष से. அடுத்து பார்க்கும்போது தேவதாரு விருட்சத்தை கொண்டு 34ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 34 वचन को हम लोग पढ़ेंगे उसी अध्याय में. அதில் இரண்டு दोनों दरवाजे सौनोर की लकड़ी के थे, जिनमें से एक दरवाजे के 2 पल्ले थे और दूसरे दरवाजे के 2 पल्ले थे जो पलटकर दोपहर जाते थे. ஆலயத்தில் 3 காரியத்துக்கு அது பயன்படுது. परमेश्वर के भवन में 3 काम में ये देवदार वृक्ष आता है. தளவரிசைப்படுத்துறதுக்கு, तकबंदी लगाने के लिए, ஃப்ளோர் போடுறதுக்கு, पूरा जमीन में बिछाए जाने के लिए, ஆலயத்துல மச்சு போடுறதுக்கு, फिर उस भवन में ऊपर छत पर लगाने के लिए, ஆலயத்தின் கதவுகள் போடப்படுகிறதுக்கு, फिर दरवाजा जो परमेश्वर के भवन का वो उसको बनाने के लिए. படத்தை பாத்தீங்களா? देखिए उस पर्दे पर चित्र को देखिए. முச்செடியை கொண்டு எதையும் செய்ய முடியாது. कंटीले झाड़ी से कुछ नहीं बनता. அதனாலதான் ஆண்டவர் உங்களை தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றுகிறார். इसलिए परमेश्वर आपको देवदार वृक्ष जैसे बनाता है. தேவதாரு விருட்சம் என்ன சொல்லுது? देवदार वृक्ष क्या? நான் ஆலயத்தில் இருப்பேன். वो कहता है मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगा. हालेलुया. हालेलुया. நான் இருக்கிற இடம் தேவனுடைய ஆலயம். हम लोग जहाँ रहते वो परमेश्वर का भवन है. நான் இருக்கிற இடம் தேவனுடைய சமூகம். मैं रहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में. हालेलुया. हालेलुया. எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க தேவ சமூகத்தை? कितने लोग परमेश्वर का सम्मुख को चाहते हैं? सम्मुख. முச்செடி ஆலயத்துக்கு வராது. कंठीली झाड़ी परमेश्वर के भवन में नहीं आती. முச்செடிக்கு ஆலயத்துல இடமும் இல்ல. कंठीली झाड़ी के लिए भवन में जगह है ही नहीं. என்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை ரட்சித்தாரோ, जिस दिन आपने उद्धार पाया அதுக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு சபை, उसके बाद ही आप कलीसिया में आते हैं. அதுக்கு பிறகுதான் உங்களுக்கு ஆலயம். फिर उसके बाद ही परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. இந்த தேவதாரு விருட்சத்தை பாருங்க. देवदार वृक्ष को देखिएगा. எங்க இருக்குது? कहाँ वो है? ஆலயத்துல மச்சு परमेश्वर பாவப்பட்டிருக்கு. परमेश्वर के भवन में ऊपर छत बनाया हुआ है. ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया. உயர்ந்த இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு. ऊंचे जगह पर उसकी लकड़ी लगी गई है. கைகளை உயர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे. हालेलुया. हालेलुया. ஆலயத்துல எங்க இருக்குது? भवन में कहाँ है वो? தளவரிசை, वो नीचे तकबंदी है. ஃப்ளோர். वो जमीन में बिछाया गया है. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिएगा. हालेलुया. हालेलुया. அநேகர் அதுல தான் நடந்து வர்றாங்க ஆலயத்துக்குள்ள. कई लोग उसी लकड़ी पर ही चलते चलते आते हैं भवन में. அது மாத்திரம் இல்ல, ना केवल वो, ஆலயத்தின் கதவுகள் தேவதாரு விருட்சம். परमेश्वर के भवन के दरवाजा देवदार वृक्ष से बना है. அந்த கதவை திறந்து உள்ள வருவாங்க. वो दरवाजा खोल के लोग अंदर आते हैं. ஆண்டவர் உங்களை ஒரு டோரா வச்சிருக்கிறாரு. परमेश्वर आपको दरवाजा बनाया है. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमीन कहते हैं? அநேகர் சபைக்குள் வருவதற்கு कई लोग कलीसिया में आने के लिए தேவன் உங்களை வாசலாய் வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको दरवाजा बनाया है. ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन.
எத்தனை பேர் சொல்றீங்க कितने लोग कहते हैं ஆலயத்துக்குள் अनेகர் வருவதற்கு कई लोग भवन में आने के लिए நீங்க தான் வாசல் आप ही द्वार है உங்கள் வழியாய் உள்ள வருவாங்க आपके द्वारा पर लोग आएंगे ஆமென் आमीन என் வழியா என் கிராமமே உள்ள வந்துரும் मेरे द्वारा मेरे गांव के लोग भवन में आएंगे எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க कितने लोग इसको चाहते हैं என் வழியாக मेरे द्वारा ஒரு 10 பேர் சபைக்கு வரணும் 10 लोग कलीसिया में आना है 10 பேர் வரணும் 10 लोग परमेश्वर के भवन में आना है விரும்புறவங்க மட்டும் எழுந்து கையை தட்டிட்டு உட்காருங்க ऐसे कहने वाले खड़े होके ताली बजा के फिर बैठ जाए ऐसे कहने वाले मेरे द्वारा 10 लोग भवन में आना है நானே வாசல் मैं ही द्वार हूं ஹalleluya बैठ जाइए बैठ जाइए ओपन द डोर आप दरवाजा खोलिए ओपन द डोर दरवाजा खोलिए நான் திறந்த வாசல் हम ये खुला दरवाजा है ஆமென் சொல்லுங்க हालेलुया கதவு எத்தனை பேர் கதவு பார்த்திருக்கீங்க कितने लोग दरवाजा देखे हैं दरवाजा दरवाजा कितना देखा है உங்க வீட்ல கதவு இருக்கா இல்லையா आपके घर में दरवाजा है या नहीं ஹalleluya கதவு என்ன ஆக்ஷன் பண்ணும் தெரியுமா दरवाजा का क्या काम होता है போனா போவோம் வான்னா வரோம் जाओ आओ बस अंदर आमीन जाओ சொல்லுங்க आमीन நீங்க வீட்டுக்கு உள்ள போன உடனே என்ன சொல்வீங்க வீட்டுக்கு போகும்போது आप दरवाजा अभी घर में जा रहे हैं तो क्या कहेंगे जाओ दरवाजा बोलेगा जाओ வரும்போது என்ன சொல்லுவீங்க फिर आते समय क्या बोलेंगे ஹalleluya ஆமென் சொல்லுங்க आमीन இது எதை குறிக்குது தெரியுமா ये किसको दर्शा रहा मालूम है நூற்றுக்கு அதிபதி சொல்றான் सूबेदार कहता है என்கிட்ட நிறைய சேவகர் இருக்காங்க मेरे पास कई नौकर है ஒருத்தனை போன்னா போறான் एक दास से कहूंगा जाओ जाता है ஒருத்தனை வான்னா வர்றான் और एक दास से कहता आओ आता है இது எதை குறிக்குது ये किसको दर्शाता है கீழ்ப்படிதல் आज्ञाकार्यता எத்தனை பேருக்கு கீழ்ப்படிதல் வேணும் कितने लोगों को आज्ञाकार्यता चाहिए आज्ञाकार्यता चाहने वाले எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு கீழ்ப்படிதல் வேணும் कितने बच्चों को आज्ञाकार्यता चाहिए கதவு உங்ககிட்ட சண்டை போடுமா क्या दरवाजा आपसे लड़ेगा कभी நான் போக மாட்டேன்னு சொல்லுமா ना खुलेगा ना बंद करूंगा ऐसे लड़ेगा नहीं போனா என்ன செய்யும் जाने के लिए क्या कहेगा जाओ ஆமென் சொல்லுங்க முச்செடி சுபாவம் உங்ககிட்ட இருந்துச்சுன்னா अगर कंडीली झाड़ी का स्वभाव आपके अंदर है கீழ்ப்படிதல் வராது आज्ञाकार्यता नहीं आएगी பிசாசு கீழ்ப்படியுமா शैतान आज्ञाकारी है नहीं எத்தனை பேர் பிசாசை துரத்தி இருக்கீங்க कितने लोग शैतान को भगाए हैं எத்தனை பேர் பிசாசை துரத்த போறீங்க कितने लोग शैतान को भगाने जा रहे हैं இந்த உபவாச ஜெபம் முடிஞ்ச உடனே நீங்க பிசாசுகளை துரத்த போறீங்க ये उपवास प्रार्थना के बाद शैतान को भगाने जा रहे हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया பிசாசு கீழ்ப்படியுமா शैतान आज्ञा मानेगा போ உங்கள இல்ல जाओ அது என்ன சொல்லும் तो निकलो क्या बोलेगा शैतान நிக்கலோ அது என்ன சொல்லும் தெரியுமா वो शैतान क्या बोलेगा यीशु के नाम से निकलो அது என்ன சொல்லும் கீழ்ப்படியாது वो नहीं मानेगा நான் 10 வருஷம் இருக்கேன் 10 साल से मैं अंदर हूं बोलेगा நான் போக மாட்டேன் मैं 10 साल से डेरा किया हूं मैं नहीं जाऊंगा ஸ்ட்ரைக் ஸ்ட்ரைக் பண்ணும் वहां वो आंदोलन चलाएगा स्ट्राइक करेगा எத்தனை பேர் வீட்ல ஸ்ட்ரைக் பண்றீங்க कितने लोग घर में स्ट्राइक करते हैं எத்தனை பிள்ளைகள் வீட்ல ஸ்ட்ரைக் பண்றீங்க इतने कितने बच्चे अपने घर में जो है झगड़ते हैं இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத ए ऐसा ड्रेस मत पहनो ஏய் ட்ரெஸ் நல்லா இல்ல आपका ड्रेस तुम्हारा ड्रेस सही नहीं है कितने बच्चे बोलते हैं நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் मैं ऐसे ही रहूंगा நான் ஐஸ்வர்யாவா இருக்கணும் मैं ऐश्वर्या जैसे रहूंगी செல்போன் ரொம்ப பார்க்காதம்மா इस सेलफोन को ज्यादा मत देखो படிமா
बेटी मत देखो, पढ़ो, पढ़ाई करो। உள்ள என்ன இருக்கு? तो अंदर कौन है? जोर से बोलो, अंदर क्या है? हालेलुया। புருஷன் சொல்றாரு, पति कहता है घर में ஒரு சாய் போட்டு கொடுமா, चाय बना के लाओगी? ரொம்ப டயர்டா இருக்கு। बहुत थका हूं, चाय बना के लाओगी? ஷகரா। மனைவி சொல்றா, अभी पत्नी पति से कहती है, எங்க வீட்ல பால் இல்ல, देखिए देखिए ना, घर में दूध नहीं है, வீட்ல தக்காளி இல்ல, टमाटर नहीं है, வெங்காயம் இல்ல, प्याज नहीं है, உருளைக்கிழங்கு இல்ல। आलू नहीं है घर में। அல்லேலூயா। கொஞ்சம் போய் வாங்கிட்டு வாங்க। थोड़ा जाके खरीद के आइए ना। இவர் சொல்றாரு, और ये कहते हैं இவர்ட்ட என்ன இருக்கு? तो इनके अंदर क्या है? சிலர் சிரிக்கிறீங்க, சிலர் முறைக்கிறீங்க। कुछ लोग बहुत गुस्सा से देख रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं। என்னைய தான் இந்த ஆளு சொல்றாருயா। ओ मेरे बारे में ये प्रचार कर रहे हैं। தேவதார் விருட்சம் அது ஒரு கதவுல இருக்குது। ये देवदार वृक्ष की लकड़ी जो है दरवाजा बन गई है। போனா போகும், जाओ जाएगा, आओ आओ आएगा, आएगा। साथ में बोलो, जाओ जाओ जाएगा, आओ आएगा। எத்தனை பேர் அப்படி மாற விரும்புறீங்க? कितने लोग ऐसा बनना चाहते हैं? जाओ जाएगा, आओ आएगा। कितने लोग? உங்க குடும்பம் आपके परिवार ஃபேமிலி ஆஃப் காட்। परमेश्वर का परिवार। ஆமென், ஹalleluya। हालेलुया। எந்த வீட்ல கீழ்ப்படிதல் இருக்குதோ, जिस घर में आज्ञाकारियता होता है, அந்த குடும்பம் वो परिवार இயேசுவின் குடும்பம்। यीशु का परिवार है। ஹalleluya। हालेलुया। அங்க சாத்தானுக்கு இடம் இல்ல। वहां शैतान के लिए जगह है ही नहीं। கணவர் சொல்றாரு, पति बोलता है, ஏம்மா देखो ना देखो, ஏம்மா हाँ, அம்மா நீட்டு சொல்லுங்க, அதுக்கு என்ன சொல்ற? देखो माँ, அம்மா எனக்கு கால்லாம் வலிக்குதுமா। मेरे दर्द, पूरा पैर में दर्द कर रहा। पति बोल रहा पत्नी से, ரொம்ப இன்னைக்கு நான் வேலை செய்து கால்லாம் வலிக்குது, बहुत काम किया बाहर और पैर दुख रहा, கொஞ்சம் மசாஜ் பண்ணி விடுமா। थोड़ा सा मसाज करो ना, यार चल रहा? मालिश करो ना। कौन बोल दिया? तो ये யார் சொல்றா? कौन कह रहा? पैर दुख रहा कौन कर रहा? पति। பத்தினி। अभी पत्नी, पत्नी जवाब दे रही है। கணவர் கேக்குறாரு, ठीक है, पति पूछ रहा है, நீங்க என்ன சொல்லணும்? आपको क्या कहना है? क्या करना है? क्या बोलना है या क्या करना है? क्या बोलना है? मालिश करना है। எங்க வலிக்குது? कहाँ दर्द कर रहा है बताइए ना। இங்க வலிக்குது। यहाँ में दर्द कर रहा है। அவர் அடுத்த வாரம் சர்ச்சுக்கு வந்துருவார்। तो ऐसे मालिश करेंगे तो अगले इतवार पति कलीसिया में आ जाएगा, चर्च में। हालेलुया। हालेलुया। நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க? अभी पत्नी की बारी है, आप लोग क्या कहेंगे? எனக்கும் வலிக்குது। ओ मेरा भी दर्द कर रहा है। எனக்கு யார் तो मेरे लिए कौन आएगा? மாலிஷ் பண்ண? मालिश करने के लिए कोई है? எனக்கு யார் பண்ணுவா? तो मेरे लिए कौन करेगा? உள்ள என்ன இருக்குது? கீழ்ப்படியாம இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் யார் இருக்கா? जहां आज्ञाकारियता नहीं है वहां अंदर कौन है? யார்ட்டெல்லாம் சைத்தான் இருக்கான்? किसके पास शैतान है? मेरे पास है ना, मैं हाथ उठा रहा हूं। ठीक, நல்லா சொல்லிட்டாங்க, மேரே பாஸ்ங்க।
मेरे पास नहीं। நகி ஓ பரவாயில்ல. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும். प्रभु आपको आशीष दे। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। அல்லேலூயா. हालेलुया। அண்ணா என்ன ஒரு கொஞ்சம் 20 நிமிஷம் 5:30 சப்ஜெக்ட் இப்பதான் தொடங்கி போயிட்டு இருக்கு. अभी कहानी शुरू हुआ है, आगे हम प्रचार करेंगे। முட்செடி कंटीली झाड़ी, வேல்யூ கிடையாது, அதுக்கு उसका कोई बाड़ा नहीं है, மரியாதை கிடையாது, कोई इज्जत नहीं है। ஆனா தேவதாரு விருட்சம், लेकिन देवदार का पेड़ அது மரியாதையை பெற்றுக் கொள்கிறது. वो अपने आप इज्जत को कमाएगा। தேவதாரு விருட்சம், देवदार वृक्ष जो है அது கனத்துக்குரியதாய் वो மாறுகிறது. आदरणीय वृक्ष बन जाता है। ஒரு காரியத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்க. एक बात को समझ लीजिए, நீங்கள் கீழ்ப்படிய जैसे आप आज्ञा मानते 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 चलेंगे, ஆண்டவர் உங்களை கனப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார். परमेश्वर आपको आदर करके 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 जाएगा। உயர்த்தி கொண்டே இருப்பார். परमेश्वर आपको और उठाते उठाते जाएगा। முட்செடியுடைய ரெண்டு காரியத்தை சொல்லி முடிக்க போறேன். अभी कंठीली झाड़ी का दो बात को मैं कह के अंत करने के लिए चाहता हूं। முட்செடி காயப்படுத்தும். ये कंठीली झाड़ी घायल करेगा। என்ன படுத்தும்? क्या करेगा? घायल करेगा, குத்தி காயப்படுத்தும். एकदम गड़ गड़ के घायल करेगा, गड़ेगा। நீங்க நிறைய பேர் பாருங்க, आज कई लोगों को देखिएगा, மற்றவங்களை காயப்படுத்தி சந்தோஷப்படுவாங்க. और लोगों को घायल करके हंसेगा, மற்றவங்க அழுதா இவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க. और लोग रोएगा लेकिन ये आनंद मनाएगा। அழ வைத்து சந்தோஷப்படுவாங்க. किसी को रुला के खुशी मनाने वाला लोग है। அது யாருடைய சுபாவம்? ये किसका स्वभाव है? பிசாசின் சுபாவம். शैतान का स्वभाव है। தேவதாரு விருட்சம் என்ன செய்யுது? देवदार वृक्ष क्या करता है? ஆறுதல் படுத்துகிறது. शांति संतावना देता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நீங்க வேதத்தில் வாசிக்கும் போது अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो 2 சாமுவேலின் புஸ்தகம் दूसरा शमूएल की किताब 6ஆம் அதிகாரம் 6 अध्याय 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். 5 वचन को हम पढ़ते सुनेंगे। ரெண்டு காரியத்தை மாத்திரம் சுருக்கமா பேசி ஜெபிக்க போறோம். मैं दो बात को कहूंगा, फिर हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। 2 சாமுவேலின் புஸ்தகம் दूसरा शमूएल। दाऊद और इस्राएल का समस्त घराना यहोवा के आगे शिनोर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और बीड़ा, सारंगी, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। கீத வாத்தியங்கள் தாவீது காலத்திலே செய்யப்பட்டது. यहाँ नाना प्रकार के बाजा दाऊद के समय में बनाया गया। சகலவித கீத வாத்தியங்கள், नाना प्रकार की बाजा बनाया गया। இந்த கீத வாத்தியங்கள் எதை குறிக்குது? ये बाजा किसको दर्शाता है? உங்களை ஆறுதல் படுத்துவதை குறிக்கிறது. आपको तसल्ली देने वाला को दर्शाता है। நல்லா கவனிங்க. ध्यान दे, தாவீதின் கையில எப்பொழுதும் ஒரு கீத வாத்தியம் இருந்தது. दाऊद के हाथ में हमेशा एक बाजा रहता था। எப்போதும் அவன் அதை வாசித்து தேவனை துதித்தான். हमेशा बाजा बजा के दाऊद स्तुति करता था। சவுலுக்கு அந்த பிசாசினால் தொந்தரவு வரும்போது जब कभी शाऊल दुष्टात्मा से ग्रसित था, இவன் இந்த கீத வாத்தியத்தை வாசிப்பான். दाऊद बाजा बजाएगा, சவுல் ஆறுதல் அடைவான். शाऊल छुटकारा पाता था। தேவதாரு விருட்சம் எதற்கு? देवदार वृक्ष किसके लिए है? சொல்லுங்க. கீத வாத்தியங்களுக்கு, बाजा बनाने के लिए है, ஆறுதலுக்கு, शांति देने के लिए है। முட்செடி எதுக்கு? कंटीली झाड़ी किस लिए है? காயப்படுத்துறதுக்கு. घायल करने के लिए है। எத்தனை பேர் இந்த இடத்துல காயப்படுத்துற சுபாவத்தோடு இருக்கிறீங்க? कितने लोग दूसरों को घायल करने का स्वभाव रखे हुए हैं? வார்த்தைகளால், बोली से घायल करने वाले। எத்தனை பேரை காயப்படுத்தி இருக்கீங்க? कितने लोग अपनी बोली से घायल किए हैं? உங்கள் நிமித்தம் எத்தனை பேர் மனவேதனை அடைந்திருக்காங்க? आपके द्वारा कितने लोग मन में दुख पाया है? இன்னைக்கு ஆண்டவரிடத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க. क्या आज परमेश्वर के सम्मुख में क्षमा नहीं मांगोगे? காயப்படுத்துற யார் சுபாவம்? ये घायल करना किसका स्वभाव है? பிசாசின் சுபாவம். शैतान का स्वभाव है। சிலர் தன்னை காயப்படுத்திடுவாங்க.
और कुछ लोग अपने को घायल करेगा, खुद को। மார்க் 5ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு வாலிபனை எழுதி இருக்கு. मरकुस 5 अध्याय में एक जवान के बारे में लिखा हुआ அவன் है। தன்னையே காயப்படுத்திட்டு இருந்தான். वो अपने शरीर को मारता था। சிலர் இருக்கிறீங்க, कुछ लोग यहाँ है, உங்களையே காயப்படுத்துறீங்க, आप अपने को खुद घायल करते हैं, உங்களையே வேதனைப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. आप खुद दर्द पहुंचाने वाले हैं। நான் ஏன் வாழணும்னு நினைக்கிறீங்க? आप सोचते हैं मुझे क्यों जीना। ஆண்டவர் என்ன விரும்புறாரு தெரியுமா? परमेश्वर क्या चाहता मालूम है? உன்னை ஆறுதல் படுத்துவது மாத்திரமல்ல, ना केवल आप अपने को शांति दे, உன்னை கொண்டு अनेகரை கர்த்தர் ஆறுதல் படுத்த விரும்புகிறார். आपके द्वारा और लोग भी शांति पाए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। தாவீதை பாருங்க, दाऊद को देखिए, எத்தனை சங்கீதம் எழுதி இருக்கிறார். कितने भजन संगीता को उसने लिखा है। இன்னைக்கு ஒவ்வொரு சங்கீதமும் நம்மை ஆறுதல் படுத்துகிறது. आज एक एक भजन संगीता हमें शांति देता है। ஒவ்வொரு சங்கீதத்தை வாசிக்க வாசிக்க நமக்கு ஆறுதல் வருகிறது. एक एक भजन संगीता के द्वारा हमें तसल्ली मिलता है। தேவதார் விருட்சம் देवदार वृक्ष जो है ஆறுதலை உண்டாக்கும். वो तसल्ली देता है। எத்தனை பேர் மற்றவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்க விரும்புறீங்க? कितने लोग दूसरों के लिए तसल्ली का कारण बनना चाहते हैं। ஆறுதல். तसल्ली, இந்த உலகத்தில் மக்கள் ஆறுதலை தேடுறாங்க. इस संसार में लोग तसल्ली को खोजते हैं। யார் என்னை ஆறுதல் படுத்த முடியும்? क्या कोई है मुझे शांति देने वाला। ஆறுதல் இல்லாம மக்கள் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க. लोग इधर उधर बेचैन होके गुजरते हैं। நீ தேவதாரு விருட்சமாய் மாறும்போது अगर आप देवदार वृक्ष बन जाओगे, நீங்க மற்றவங்களை ஆறுதல் படுத்துவீங்க, दूसरों को आप तसल्ली देते जाएंगे, தேற்றுவீங்க, दूसरों को तसल्ली देंगे। உங்கள் நிமித்தம் अनेகர் ஆறுதல் அடைவார்கள். कई लोग आपके द्वारा शांति पाएगा। ஹalleluya, हालेलुया। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க நான் ஆறுதலா இருக்கணும்? कितने लोग चाहते हैं मैं तसल्ली बनूंगा, நான் யாரையும் காயப்படுத்த கூடாது, किसी को मैं घायल नहीं करूंगा, யாரையும் நான் வேதனைப்படுத்த கூடாது, किसी को मैं दर्द नहीं पहुंचाऊंगा, எல்லாருக்கும் நான் ஆறுதலா இருக்கணும். सबके लिए मैं तसल्ली बनूंगा। இன்னைக்கு முச்செடி சுபாவத்தை ஆண்டவர் எடுத்து போடுறாரு. आज कंठीली झाड़ी का स्वभाव को प्रभु आपसे निकालता है। உனக்குள்ள இருக்கிற முச்செடியின் சுபாவத்தை தேவன் எடுக்கிறாரு. आपके अंदर का कंठीली झाड़ी का स्वभाव निकाला जाएगा। வேதனைப்படுத்துறது, किसी को घायल करना, அந்த சுபாவம் நம்மை விட்டு போகிறது. वो स्वभाव आपसे हटेगा। கடைசியாக ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஜெபிக்க போறேன். आखिरी में एक बात को कह के मैं प्रार्थना करूंगा। இந்த தேவதாரு விருட்சத்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ये देवदार वृक्ष के बारे में लिखा गया है। சங்கீதம் 104:17. भजन संहिता 104 उसका 17। 104:17 வாசிக்க கேட்போம். 104 भजन संहिता 17 वचन। उनमें चिड़िया अपने घोंसला बनाती है, लगलग का बसेरा सनौर के वृक्ष में होता है। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? बाइबल क्या कहती है? கர்த்தருடைய விருட்சங்கள் என்று இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ वृक्ष करके वृक्षों करके लिखा गया है। ரெண்டு விருட்சம் கர்த்தருடைய விருட்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது. यहाँ दो वृक्ष परमेश्वर का वृक्ष करके लिखा गया है। ஒன்று கேதுரு, एक केदार, இன்னொன்னு தேவதாரு விருட்சம். दूसरा देवदार वृक्ष है। ஹalleluya, हालेलुया। இது கர்த்தருடைய விருட்சம். ये परमेश्वर का वृक्ष है। ஆண்டவர் சொல்றாரு நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தேவனுடைய விருட்சமா இருக்கிறீர்கள். प्रभु कहता है एक एक जन परमेश्वर का वृक्ष है। இங்க எது வந்து தங்குமா? यहाँ कौन चीज आकर के तसल्ली पाता है? குருவிகள் வந்து கூடு கட்டும், चिड़िया आकर बसेरा बनेगा। கொக்குகள் வந்து குடி இருக்கும். यहाँ चिड़िया आकर के अपना बसेरा बनाएगा। முச்செடியில போகுமா? क्या जो कंठियों का जो बातें होती है वहां कोई चिड़िया जा सकता? இருக்க முடியுமா? क्या कंठियों का झाड़ी में चिड़िया जा सकती? ஹalleluya. हालेलुया। இந்த தேவதார் விருட்சம் என்ன செய்யுது? ये देवदार के वृक्ष क्या करता है? ஒரு பாதுகாப்பை கொடுக்கிறது. सुरक्षा देता है। ஹalleluya, हालेलुया। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिएगा। இந்த கொக்குக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தேவை இருக்குது. यहाँ जो बसेरा वहां उसके लिए एक तसल्ली वहां मिलता है, सुरक्षा मिलती है। இந்த குருவிக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தேவை இருக்குது. चिड़िया के लिए वहां एक तसल्ली चाहिए। இந்த பாதுகாப்பை கொடுப்பது எது? தேவதாரு விருட்சம். ये सुरक्षा को प्रबंध करने वाला देवदार वृक्ष है। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த குருவிகள் எதை குறிக்கிறது? ये चिड़िया किसको दर्शाता है? சிறு பிள்ளைகளை குறிக்கிறது. छोटे छोटे बच्चों को दर्शाता है। ஹalleluya. எத்தனை சிறு பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க? यहाँ कितने छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं। இந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு தேவை. ये सारे बच्चों के लिए सुरक्षा की जरूरत है। ஆமென். आमीन। தேசத்துல என்ன இல்ல இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு? आज देश में बच्चों के लिए क्या नहीं है? பாதுகாப்பு இல்ல. सुरक्षा नहीं है। ஏன்னா எல்லாருடைய சுபாவமும் முச்செடி. क्योंकि सारे लोगों का स्वभाव
कंठीली स्वभाव है, கொக்குகள் वहां बसेरा है, வாலிபர்களை குறிக்கிறது, जवानों को दर्शाता है, வாலிப பிள்ளைகளை குறிக்கிறது. जवान बच्चों को दर्शाता है। எங்க ஊர் பக்கம் தூத்துக்குடி இருக்கிறது. हमारे घर के बगल में तो तूतुकुड़ी शहर है। போன மாதம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? पिछले सप्ताह क्या हुआ मालूम है? +2 மாணவி जो इंटर में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की लड़की, கற்பழிக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். उसको रेप किया गया और घात किया गया। இன்றைக்கு பாதுகாப்பு இல்ல. आज सुरक्षा नहीं है। தேவன் உங்களை என்னையும் பாதுகாப்பாய் வைத்திருக்கிறார். आज परमेश्वर आपको मुझको सुरक्षित रखा है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த குருவியும் கொக்கும் தேவதார் விருட்சத்தை நம்பி வருகிறது. चिड़िया और बसेरा जो है परमेश्वर का देवदार वृक्ष की खोज में आते हैं। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन। எத்தனை ஊழியர்கள் இருக்கிறீங்க? कितने सेवक लोग यहाँ हैं। உங்களை நம்பி சிறு பிள்ளைகள் வர்றாங்க. आपके हाथों में बच्चे भरोसा करके आते हैं। உங்களை நம்பி வாலிப பிள்ளைகள் வர்றாங்க. आपकी ओर कई जवान लड़के लड़के आते हैं। ஊழியம் செய்றவங்க கைகளை உயர்த்துங்க. सेवा करने वाले हाथ उठाइएगा। யார் யார் ஊழியக்காரங்க இருக்கிறீங்க? सेवक और सेविकाएं, ஊழியம் செய்றவங்க सेवक करने वाले सेवक, நீங்க எப்படி இருக்கணும்? आपको कैसे रहना चाहिए? முச்செடியா இருக்க கூடாது. कंटीली झाड़ी नहीं रहना है। சின்ன பிள்ளைகளை சீண்டி பார்க்க கூடாது. बच्चों को छेड़ना नहीं है। வாலிப பிள்ளைகளை சீண்டி பார்க்க கூடாது. जवानों को छेड़ना नहीं है। அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க பாதுகாப்பா இருக்கணும். उन लोगों के लिए सुरक्षा बनने पाए। அந்த பிள்ளைகளுக்கு தகப்பனும் தாயுமாய் இருக்கணும். उन बच्चों को माँ बाप आप बनने पाए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அதைத்தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார். उसी को प्रभु चाहता है। உலகத்தில் பாதுகாப்பு இல்ல. आज संसार में सुरक्षा नहीं है। உலகத்துல சிறு பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்ல. आज बच्चों के लिए सुरक्षा नहीं है। ஸ்கூல்ல பாதுகாப்பு இல்ல. स्कूल में बच्चों का सुरक्षा नहीं है। காலேஜ்ல பாதுகாப்பு இல்ல. कॉलेज में सुरक्षा नहीं है। நிறைய இடங்கள்ல பிள்ளைகளுக்கு இன்னைக்கு பாதுகாப்பு இல்ல. कई जगह में बच्चों के लिए सुरक्षा है ही नहीं है। ஆனா ஆண்டவர் உங்கள் கையிலே ஒப்பு கொடுக்கிறார். लेकिन परमेश्वर उनको आपके हाथों में धर दिया है। ஆமென் சொல்லுங்க. आमीन बोलिएगा। ஹalleluya. हालेलुया। பேதுருவுக்கு சொன்னார், पत्रस से कहा गया, என் ஆடுகளை மேய்ப்பாயாக. मेरे भेड़ों को चरावो। பேதுருவுக்கு சொன்னார், पत्रस से कहा गया, என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக. मेरे मेमनाओं को चरावो। நீ மேய்ப்பனாயிரு. तुम एक चरवाहा बनो। நீ ஓநாயா இருக்காத. तुम एक भेड़िया मत बनो। நீ ஓநாய் குணத்தோடு இருக்காத. भेड़िया मत बनो। சிறு பிள்ளைகள் மேல உனக்கு இச்சை வேண்டாம். बच्चों के ऊपर तुम्हारा शारीरिक इच्छा न हो। வாலிப பிள்ளைகள் மேல உனக்கு இச்சை வேண்டாம். जवान लड़कियों के ऊपर तुम्हारा शारीरिक इच्छा न हो। ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை விடுவிக்க போகிறார். परमेश्वर आज ऐसे लोगों को छुड़ाएगा। அந்த முச்செடி போல இருக்கிற எண்ணத்தை பிடுங்கி போட போகிறார். कंटीली झाड़ी का स्वभाव को प्रभु आज हटाएगा। எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். सब कोई खड़े हो जाएंगे। ஒரு 5 நிமிடம் ஜெபிக்க போறோம். 5 मिनट प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ उतर रही है। ஆண்டவர் இன்னைக்கு உன்னை முச்செடியாய் அல்ல, आज कंटीली झाड़ी के जैसे नहीं, தேவதாரு விருட்சமாய் மாற்றுகிறார். आपको देवदार वृक्ष बनाएगा। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग इसको चाहते हैं? நான் தேவதாரு விருட்சமாய் மாற வேண்டும். मुझे देवदार वृक्ष बनना है। ஜெபிங்க ஜெபிங்க. प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இப்ப இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर के सम्मुख अभी उतर रहा है। ஆண்டவருடைய மகிமை இறங்கி प्रभु கொண்டிருக்கிறது. की महिमा भी उतर रही है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அநேகருக்குள்ளே தேவன் விசுவாசத்தின் ஆவியை ஊற்றுகிறார். कई लोगों के अंदर विश्वास का आत्मा को प्रभु दे रहा। அநேகர் மீது விசுவாசத்தின் ஆவி ஊற்றப்படுகிறது. विश्वास का आत्मा अभी उंडेले जा रहा कई लोगों के ऊपर। ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க. प्रभु से कहिए, விசுவாச உறுதி எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே. विश्वास में दृढ़ता को दे प्रभु। விசுவாச உறுதியை தாங்க. विश्वास की दृढ़ता को दीजिए। என் விசுவாசம் பெருகட்டும். मेरे विश्वास बढ़े। எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? कितने लोग चाहते हैं? கையில வைத்து ஜெபிங்க. हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए। வாய்களை திறந்து ஜெபிங்க. मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। ஆண்டவரே என் விசுவாசம் பெருகட்டும். मेरे विश्वास बढ़े। ரபா காஷா கபாகாரா. நான் சோர்ந்து போக கூடாது. मुझे निराश न होना। நான் சோர்ந்து போக கூடாது. कभी निराश न होना। ஆண்டவரே என் விசுவாசத்தை பெருக பண்ணும். मेरे विश्वास को तू बढ़ा। இயேசுவே என் விசுவாசம் உறுதியாகட்டும். यीशु मेरे विश्वास और दृढ़ हो। நான் பின்வாங்க கூடாது. मुझे पीछे नहीं मुड़ना। நான் பின்வாங்க கூடாது. पीछे नहीं हटना। சோர்ந்து போக கூடாது. निराश न होना। ஜெபிங்க ஜெபிங்க प्रार्थना இயேசுவின் कीजिए, प्रार्थना நாமத்தினாலே. कीजिए, प्रार्थना कीजिए। ரகா ஷகா தலா यीशु मसीह के ரகபா. नाम से प्रार्थना कीजिए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। நான் ஆலயத்தில் இருக்க வேண்டும். मुझे परमेश्वर के भवन में रहना। நான் உம்முடைய சமூகத்தில் இருக்க வேண்டும். उसके सम्मुख में रहना है। நான் சபையில் இருக்க வேண்டும். मुझे परमेश्वर की कलीसिया में रहना। நான் சபையை விட்டு விட கூடாது. मुझे कलीसिया नहीं छोड़ना।
நான் சபைக்கு போக வேண்டும். मुझे कलीसिया में जाना, முச்செடி அனுபவம் வேண்டாம் ஆண்டவரே. कंठीली झाड़ी का अनुभव ना होना। எல்லாம் ஜெபிங்க, सब कोई प्रार्थना करें, கண்ணீரோடு ஜெபிங்க. आंसू बहा के प्रार्थना करें। என் சுபாவத்தை மாற்றுங்க. मेरे स्वभाव को बदले प्रभु, நான் யாரையும் காயப்படுத்த கூடாது. किसी को घायल मैं न करूं, நான் முரட்டாட்டம் பண்ண கூடாது. मुझे हठीला ना बनूं, நான் இருமாப்பா இருக்க கூடாது. मुझे हठीला ना बनूं, நான் கடினமா இருக்க கூடாது. मुझे हठ ना बनूं। ஆண்டவரே ஜெபிங்க. प्रभु से प्रार्थना कीजिए, என் சுபாவத்தை எடுத்து போடுங்க. मेरे स्वभाव को हटाइए। அந்த காயப்படுத்தும் சுபாவம் வேண்டாப்பா. घायल करने का स्वभाव ना चाहिए। ஆறுதல் படுத்தும் சுபாவத்தை எனக்கு தாங்க. दूसरों को तसल्ली देने का स्वभाव दे। நான் மற்றவங்களுக்கு ஆறுதலா இருக்கணும் ஆண்டவரே. दूसरों को तसल्ली में बनने पाऊं। பக்கத்துல இருக்கவங்க தோள்ல கை போட்டு ஜெபிங்க. बगल वाला के कंधे में हाथ लगा के प्रार्थना कीजिए। ஹalleluya. हालेलुया बोलिए। தோள்ல கை போட்டு कंधे में हाथ लगा के, ஆண்டவரே हे प्रभु நான் ஆறுதலா இருக்கணும். मुझे तसल्ली बनना है। ஜெபிங்க ஜெபிங்க. प्रार्थना कीजिए, கண்ணீரோடு ஜெபிங்க. आंसू बहा के। நான் என் வீட்ல, मुझे मेरा घर में, என் மனைவிக்கு, मेरी पत्नी के लिए, என் கணவருக்கு, या मेरे पति के लिए, என் பிள்ளைகளுக்கு, मेरे बच्चों के लिए, சபையில कलीसिया में விசுவாசிகளுக்கு, विश्वासियों के लिए, ஊழியர்களுக்கு सेवकों के लिए நான் ஆறுதலா இருக்கணும். मुझे तसल्ली बनने दीजिए। ஆறுதலா இருக்கணும்பா. तसल्ली होने दीजिए। யாரையும் நான் வேதனை படுத்த கூடாது. किसी को दर्द न पहुंचाऊं, யாரையும் கண்ணீர் வடிக்க வைக்க கூடாது. किसी के आंखों में आंसू न कराऊं, என் நிமித்தம் யாரும் கண்ணீர் வடிக்க கூடாது. मेरे चलते किसी का आंखों में आंसू न आए। ஜெபிங்க ஜெபிங்க. प्रार्थना कीजिए। ரகபா கஷகபா தலா இகதலா சியாகரபா. ஹalleluya ஹalleluya. நான் பேசும்போது ஆறுதல் வரணும் ஆண்டவரே. मेरे बोली में तसल्ली निकलने पाए। நான் மற்றவங்களோடு பேசும்போது दूसरों से जब बातचीत करता हूँ, அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் வரணும் ஆண்டவரே. मेरे मुंह से आरुदल तसल्ली निकलने पाए। நான் யாரையும் குற்றப்படுத்த கூடாது. किसी को घायल न करने पाऊं, யாரையும் குற்றப்படுத்த கூடாது. किसी को मैं दुख न पहुंचाऊं, என் மனைவியை காயப்படுத்த கூடாது. मेरी पत्नी को घायल न करूं, என் மனைவியை காயப்படுத்தவே கூடாது. मेरी पत्नी को कभी घायल न करूं, என் கணவரை நான் காயப்படுத்த கூடாது. मेरे पति को घायल कभी न करूंगा। எத்தனை கணவர்மார் தீர்மானிக்கிறீங்க? कितने पुरुष लोग निर्णय ले रहे हैं, என் மனைவிக்கு ஆறுதலாய் இருப்பேன். मेरी पत्नी के लिए मैं तसल्ली बनूंगा। அப்படிப்பட்டவங்க கை வைத்துங்க. ऐसे पुरुष पति लोग हाथ उठा के, என் மனைவிக்கு நான் ஆறுதலா இருப்பேன். मेरी पत्नी के लिए मैं तसल्ली बनूंगा। ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रार्थना कीजिए, என் மனைவிக்கு நான் ஆறுதலா இருப்பேன். मेरी पत्नी का तसल्ली में रहूंगा। என் மனைவியை குற்றப்படுத்த மாட்டேன். कभी उसके ऊपर दोष न लगाऊंगा। என் மனைவியை வேதனைப்படுத்த மாட்டேன். मेरी पत्नी को दुख न दूंगा। என் மனைவியை நான் அழ வைக்க மாட்டேன். मेरी पत्नी को रुलाऊंगा नहीं। என் மனைவியை நான் நேசிப்பேன். मेरी पत्नी से प्रेम करूंगा। நான் வீட்டுக்கு ஒரு முட்செடியா இருக்க மாட்டேன். घर में कंठीला झाड़ी नहीं रहूंगा। என் வீட்டுக்கு நான் ஒரு சாபமா இருக்க மாட்டேன். मेरे घर के लिए श्राप न बनूंगा। எத்தனை மனைவிமார் ஜெபிக்கிறீங்க? अभी पत्नी लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं, என் கணவருக்கு நான் ஆறுதலா இருப்பேன். मेरे पति का तसल्ली बनूंगी। அப்படிப்பட்ட மனைவிமார், ऐसे बोलने वाले पत्नी लोग, என் கணவருக்கு நான் கீழ்ப்படிவேன். मेरे पति का आज्ञा मानूंगी। என் கணவர் சொல்வதை கேட்பேன். मेरे पति बोलेगा मैं मानूंगी। என் கணவரை நேசிப்பேன். मेरे पति से प्रेम करूंगी। என் கணவர் அற்பமா எண்ண மாட்டேன். मेरे पति को तुच्छ न समझूंगी। என் கணவரை எதிர்த்து பேச மாட்டேன். मेरे पति के विरुद्ध न बोलूंगी। அப்படிப்பட்ட மனைவிமார் கைகளை வைத்து ஜெபிங்க. ऐसे बोलने वाली पत्नी लोग हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए। என் மனைவிக்கு நான் ஆறுதலா, என் கணவருக்கு ஆறுதலா இருப்பேன். मेरे पति के लिए तसल्ली बनूंगी। பெற்றோர் கைகளை வைத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. माँ बाप हाथ उठा के प्रार्थना करे। என் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆறுதலா இருப்பேன். मेरे बच्चों के लिए तसल्ली बनूंगे। ஜெபிங்க. என் பிள்ளைகளுக்கு நான் ஆறுதலா இருப்பேன். हमारे बच्चों के लिए तसल्ली बनेंगे। என் பிள்ளைகளை நான் வெறுக்க மாட்டேன். मेरे बच्चों को कभी मैं विरोध न करूंगा। என் பிள்ளைகளை வெறுக்க மாட்டேன். मेरे बच्चों को घृणा न करूंगा। பிள்ளைகளை நேசிப்பேன். हमारे बच्चों को प्रेम करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவருடைய பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की उपस्थिति उतर रही है। அநேகரை ஆண்டவர் புதிதாக்கி கொண்டிருக்கிறார். कई लोगों को परमेश्वर नया बना रहा அவன் है। சுபாவத்தை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார். आपके स्वभाव में बदलाव आ रहा है। அநேகருடைய சுபாவத்தை ஆண்டவர் புதிதாக்குகிறார். कई लोगों का स्वभाव में बदलाव आ रहा है। உங்க குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் வருகிறது. आपके परिवार में बदलाव आ रहा है। கைகளை உயர்த்தி சொல்லுங்க. हाथ उठा के बोलिए, நான் சிறு பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பாய் இருப்பேன். मैं बच्चों के लिए सुरक्षा रहूंगा।
दूंगी, ஹalleluya. सुरक्षा दूंगी, தேவதாரு விருட்சமாய் இருப்பேன். देवदार लकड़ी जैसा रहूंगा, சிறு பிள்ளைகளுக்கு நான் அடைக்கலமாய் இருப்பேன். छोटे बच्चों के लिए मैं सुरक्षा दूंगा, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு நான் அடைக்கலமாய் இருப்பேன். जवान लोगों के लिए मैं गढ़ रहूंगा, அவருடைய பரிசுத்தத்தை பாதுகாப்பேன். उनके पवित्रता को मैं घेर के रखूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। Holy Spirit. पवित्र அவருடைய आत्मा, பிரசன்னம் இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ उतर रही है। எத்தனை பேரோடு உண்மையிலே ஆண்டவர் பேசினார்? कितने लोगों से परमेश्वर ने सचमुच बातचीत किया है? எத்தனை பேரோடு ஆண்டவர் பேசினார்? कितने लोगों से परमेश्वर सचमुच बातचीत किया இது है? எனக்குரிய செய்தி என்று எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? कितने लोग कहेंगे मेरा लिए संदेश आया है? இனி நீங்கள் முட்செடி அல்ல, आज से लेकर कटीले झाड़ी नहीं है आप தேவதாரு लोग। விருட்சம். देवदार की वृक्ष है। இயேசுவே ஒவ்வொருவரையும் நீர் மாற்றுவதற்காக நன்றி. धन्यवाद हो प्रभु, एक एक जन को तू बदल रहा है। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதா. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता। ஆமென். आमीन।